бэлэн байна. Ичгэлжсэн он бод 2008. Микрофон шугад дотор бэгэсэн байна. Чигэлсэн зайн дотор бэгэсэн байна. Чигэлсэн байна дээр гэдээсээ. Их болов проблем батал. Үсгэмд би хадууш чигт доогүй хитэгсэн хооч мэдээ өөрийг хэдэн талт. Батч юм бүхэн дагээ төвцэй намайг дорсон гэрчгэн. Мөвчгсэн үргэлж дундаас минь нэг шин доныг нэсэрч. Ясын зүг чак in the beast of the police of the kids lavish. Тата сами хүн дотор бариг дохгүй хэлмэсээ хэлэн яг дэс байна. Хөргөх тусад болсон дэшигэ хатта хүчгүй тусад орсон 2013-аас идэждэг бүгдээ хүн болж үтгдэх юм эсэс гаргасан бич мэддэг хүн ороор the rocket bag гэдэг нэрийг өгөн би микрофон авч чамаг өнгөш агуулж өчигдөр шиг санаа join боломж би метод бодлоо одоо бүтэц сүнсхийг үтгдэх шиг мараа join энд хийх ажил минь дуусаагүй хоёр хүн самаа гаргасан би санаа хана join гэж би зүгээр дэргэж хараад тус замаа тайлгнаш 5 жилээр цамаа join Би бусдаас онцгой. 90 хоногийн 3 төрлийн хязгааргүй багцаас аваад би брендийн 2017 оны шоунд оролцоорой. Би бренд. Michael Jordan is the greatest player that I have ever seen in my lifetime. What makes Michael Jordan great is that little something inside of his chest that I have never seen any athlete equal or surpass. Kobe Bryant, at the end of the day, will go down as the greatest basketball player that has ever lived. LeBron, and I'm serious too, you know, I've seen everybody, but you are the only guy I think that can become the greatest that's ever played this game.
The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. With the 13th pick in the 1996 NBA draft, take my talent to the NBA. the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School In the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. From the moment he set foot on an NBA court, Michael Jordan dominated his sport like few athletes ever had. He electrified crowds with his skill and style. He turned the Chicago Bulls into a dynasty with 6 championships in 8 years. And in 15 seasons with the Bulls and Wizards, he would transcend the game of basketball, becoming one of the most recognizable athletes in the world. He's without question the best high school player I've ever seen. I've never seen a player that just brings to the table the kind of skills that he does. LeBron James is the best high school basketball player I have ever seen, and I think as a 17-year-old, he's better than Kobe Bryant was at the same age. Being a shot against Georgetown in 1982, it kind of ignited the fire inside of me. Nothing's gonna stop me. Is not this wonderful, esoteric, elusive, godlike feature that only the special among us will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's very simple. This is what I believe, and I'm willing to die for it. Period. Look me in the eye. It's okay if you're scared. So am I. But we're scared for different reasons. I'm scared of what I won't become. And you're scared of what I could become. Look at me. I won't let myself end where I started. I won't let myself finish where I began.
I know what is within me, even if you can't see it yet. Look me in the eyes. I have something more important than courage. I have patience. I will become what I know I am. It's blasphemous for anybody to say somebody may be better than Michael Jordan. Of course I don't agree with that. I would never agree with that. If anybody deserves to be mentioned in the same sentence as a Michael Jordan, it is Kobe Bryant and it is LeBron. I want to be the best. I want to be the best, simple and plain. But to be the best, you have to win. I want to be the greatest of all time. That's my motivation. I feel like I have a potential to continue to get better and maximize my time when I'm able to play this game of basketball. James goes up and throws it down. Three. Whose game is it? It's Michael Jordan's game. Puts it in as the shot clock expires. He's ferociously spin like Jordan. Kobe Bryant. The world to be two minutes. A shot. Kobe drives baseline. Comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win it! They win off to Kobe Bryant. James for the win. It's gone. LeBron James and the buzzer. Mr. Jordan. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's gone. It's gone. Remember last week that I said that Kobe Bryant was one of the 10 greatest NBA players ever? I want to change that. To what? He's one of the 5 greatest ever. Wow. I always look at guys from my era like I thought I would never compare somebody to Michael Jordan. But this guy LeBron James, from a basketball, like he does everything well. LeBron James just bigger, stronger, faster. That's the only difference. Maybe it's my fault. Maybe I led you to believe it was easy when it wasn't. Maybe I made you think my highlights started at the free throw line and not in the gym. Maybe I made you think that every shot I took was a game winner. That my game was built on flash and not fire. Maybe it's my fault that you didn't see that failure gave me strength, that my pain was my motivation. Maybe I led you to believe that basketball was a God-given gift and not something I worked for every single day of my life. Maybe I destroyed the game. LeBron James
Ороймонд хүргийн эрхэм хүндэт үзэгчтэй NBA Talk нэвтрүүлгийн 10 дахь улирлын тусгай дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ ямар дугаар вэ? Мэдээж харьцуулал тусгай дугаар LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan 3 хинэн шилдэг вэ гэдгийг бид мэтгэлцэж тодруулах юм. Мэдээж дэлхийн даяар олон жилийн турш өрнөдөг энэ сэдвийг өнөөдөр маргааныг таслахаар студид маань алдарт экспертүүд болох Идрогэн Батшиг Бацаа нар хөрөлдсөн ирсэн байна. За сая нэг жоохон би тоонд тэр үсэг зөхөж яваад шиг байна. Би юу? Алдарт эксперт гэж спортын урлагийн алдарт эксперт гэж байна. Тэгээ урлагийн тал дээр бол бааж чинь шөнийн 4 цаг хүртэл лекц уншиж чаддаг хүн шүү дээ. Тэгээ тэрний хохирогч нь бас би үнэхээр сайн юу гэдэм үү. За мэдээж Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan гэдэг 3 тоглогчийг ярихаар энэ 3 ямар тоглогч вэхээр Сагсан бөмбөгийн дэлхийн хамгийн хүчрхийлэг NBA-гийн өнгө төрхийг тодорхойлдог 3.10 жилд ноёлогч юм 3 тоглогч. Гэхдээ энэ 3.10 жилд ноёсон тоглогчийн яг хэн нь шилдэг юм бэ? Хэн нь бусдаас арай илүү дээр үнэлэгдэж, бусдынхаа дээр бичигдэх ёстой юм бэ? 3-10 жилдээ ноёлонгуй байсан ч гэсэн яг хэн нь бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг ин гэдэг маргааныг энд таслах гад нэг үзье да. Тэгээд маргаана юунаас эхлэе гэж бодож байна. Мэдээж биднэрт хангалттай хугацаа байгаа NBA-гийн карьерийн талаар ярина. Гэхдээ энэ гурав маань NBA-д яаж орж ирв? Коллеж уу, 10 жил юу, эсвэл шууд өсвөр наснаас ороод ирв гэдгээс яриагаа эхлэх гэж байна. Эхний асуулт Идрогэн за эхлээ бас нэг юм танилцчих. Идрогэн Kobe Bryant. Тэ би Kobe. Миний ард нь. Бажи LeBron James, Бацаа маань Michael Jordan ард нь байгаа зургуудаар энэ тоглогчдыгаа төлөөлж, мэтгэлцэж, маргалдаж, амжилтаас нь та бүхэндээ эргээд нэг сануулах юм. За эдрэгээс эхлэе. Тэгээ эхлэх одоо хамгийн хэцүү даалгаврыг би авч байгаа юм байна шүү дээ. За ямар ч байсан Kobe Bryant-ийн хувьд бол өндрөөс явчлаа. Тэг өндрөөс явчлаа. Тэгээд Kobe Bryant-ийн хувьд бол NBA-д орохын өмнөх одоо 10 жилийн карьер, за тэгээд нөгөө бага насны амьдрал, за тэгээд их сургууль мэдээж тоглоогүй. Тэгээд хамгийн гол нь ярих юм нь юу гэхээр нөгөө хоёр тоглогчтойгоо харьцуулахад одоо бид тэр шууд яриа явчих штэ. Мань хүн бол NBA-д их сургуульд Jordan шиг одоо юу гэдэг 3 жил тоглож NBA-д бэлэн болох шаардлага гараагүй хүн. Шууд л NBA-д орж ирэл 10 жилээс орж ирэл бэлэн орж ирэл өөрийнхөө мөрийг тавиад явсан. Мөн NBA-д орж ирэхийнхээ өмнөх тэр 10 жилдээ бол өөр мэрэндээ бол тасарсан од байсан. Америкт бол бүх скаутууд харж ирсэн Kobe Bryant-ыг хэвлэлийн баг гурал зарлаж өөрийгөө одоо NBA-гийн драфт орно гэдгийг зарлаж ирсэн хүн бүр. LeBron-ы өмнө хийсэн хүн шүү дээ. Хамгийн гол нь яг драфт болсон өдөр бол бүх зүйл оронгоор ирсэн. Гэхдээ бид нар драфт болсон өдрийн тухай яриаггүй. Драфт хүртэлх өдрийн тухай ярьж ирсэн учраас Kobe Bryant-ийн тэр NBA-д орж ирэх өмнөх зам нь бол Сагсан бөмбөгийн хувьд бол ягаргүй нөгөө ерөөсөө дээрээс нь амьдрал үзсэн. Өөр улсад амьдарсан, Италид амьдарсан. Аавыгаатайгаа дандаа томчуудтай тоглодог байсан. Тэгээ тэр утгаараа бол Ализений ялангуяа Michael Jordan-ос бол хамаагүй илүү бэлэн NBA-д орж ирсэн. Их сургууль тоглох шаардлага байгаа. Ингэдэг энэ тоглогч хэрвээ дахиад нэг жил коллеж тоглолцсон бол дахиад 2 жил коллеж тоглолцсон бол илүү сайжрах юм а гэдэг яриа мэрэгчлүүдийн дунд байдаг. Яг энэ сэдвийг сая эдрийг гаргаж ирлээ л дээ. Kobe хэрв 3 жил дахиад одоо юу гэдгийг тоглосон бол Michael Jordan шиг коллеж тоглосон бол гэтэл Kobe коллеж тоглоогүй шууд ахлах сургуулиас орж ирсэн мөртлөөсөө NBA-д бэлэн ороод ирсэн гэж байна. Jordan-ийн хувьд. За Jordan-ийн хувьд бол North Carolina-гийн сургуульд бол 3 жил сурсан. За энэ 3 жилийн хугацаанд яг нэг тоглолтын арга барилслаад Carolina-гийн хувьд бол нэг хүнээр тулгуур тоглодог байсан. Тэгм зэрэг Jordan-ийн бол онооны хувьд бол юудч энэ 15 14 ч юм уу те ийм байсан. Гэхдээ Jordan-ийн хувьд бол довтлооны хувьд бол маш өндөртэйсэн. Дандаа 50-аас дээш. Яг дундчаад гарч ирэх юм бол 54% статистик харагдсан. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө энэ тоглогчид бол талбай дээр байх минут довтлоо нь маш өөр өгөөжтэй. Одоо чанартай гэдэг зүйлийг л одоо хэлээд бол болох байх та. Тэгээд энэ бэр орж ирснээр драфтын 3-аар сонгогдож эмээд орж ирсэн. Тэгээд 84 онд бол яг коллеж тогтоо хамгийн сүүлийн нэг их сургуулиуд олимпиад ороод төрүүлдэг. Яагаад Kobe-гоос илүү NBA-гийн өмнөх карьерийн тамирчин болгон цэцгэлдэг тий хизээ цэцгэлэн чухал байдаг л яг зарим нь эр цэцгэлэн зарим нь орой цэцгэлэн заавал эр цэцгэлнээр лаг мундаг гэдэг юм байдаггүй энэ угаасаа бүх спортоор тэгэхээр бол юу ч яг 2-3 жилийн дараа наан хойно цэцгэлсэн гэхдээ тэр тухайн тамирчин цаашдын карьер яаж боловсрсон бэ гэдэг хамгийн чухал байхгүй цэцгэлгийн үед бол гурлаа цэцгэлсэн
гол нь боловсролтой Майкл Жорданы хувьд бол одоо маш сайн жигэн боловсроод одоо юу гэж чинь төгс боловсрол. Тий төгс боловсролсон гэдэг юм л одоо хэлэх зүгээр байна. Тэгэхээс бол одоо цэцгэлдэг гэвэл төгс боловсролсон гэдгийг юугаар батлах вэ гэхээр би тэр LeBron James-ийн NBA-д орж ирэхээс өмнөх 90 саяын гэрээгээр батталмаар байл та баажи. LeBron-ы NBA-гээс өмнөх карьер. За яг ерөнхийдөө миний хувьд бол би бол гэж бодож байгаа юм. Сая заяас хэллээ л яг тэр нөө тоглогчийн өмнөх тэр юу гэхээр яагаад гэвэл чи төлөө залбирч шүү дээ. Чи LeBron-ы төлөө. Ерөнхийдөө за яг мэдээж бол 10 жилийнх нь бол LeBron-ы бол тэр карьер бол Америкт аяраа ерөөсөө маш алдартай байсан. Тэр тусмаа бол ерөөсөө NBA-гийн бүх скаутууд тэр тусмаа NBA-гийн тоглогч нар хүртэл LeBron James-ийн тоглолтыг очиж үздэг байсан. Жорд очижсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр тусмаа бүр тэр сургуулийнхын сүлдээ нөгөө хүнээ дийлэхгүй бүр нэмж бүр тэр нөгөө юу барьж ирсэн шүү дээ. Сургууль нь одоо хүнийхээ тоог гис гэж одоо тэр 10 жилийн сургууль. Яг ерөнхийдөө бүр 2002 оны драфтанд ч нэрээ оруулъя гэсэн тийм юутай байсан. Адаа чи NBA-гийн дүрмд яа гэхээр 10 жилээ заавал төгсөх ёстой тий. Тэрний дүрмээр ахиж нэг яг 4 жилээ тоглолт дуусгаад тэгээд тэгсэлүүлэхдээ католик тийм юутай сургууль байсан шүү дээ 10 жилээ. Тэгээд тэрний дараа бол 2003 он драфтаар тэгээд ямар ч асуудалгүйгээр нэгээр орж ирсэн. Гэтэ миний хэлэх гээд байгаа юм юу гэхээр энд юу ганц юм хэлэх гээд ялгаатай зүйл нь юу гэх юм бол Майкл Жорданы NBA хүмүүх карьер нь болохоор коллежээс ярьлаа шүү дээ. Коллежд бол одоогийн байгаа ерөөсөө нийт 90 гаруй хувийн сагсчны сагсчтэй тэр фундаментыг тавьдаг газар байхгүй. Суурийг тавьдаг газар байхгүй. Тэнд яд гэхээр яг бүрэн боловсроод NBA-д орж ирдэг. Одоо яг бүрэн одоо утгаараа тэр одоо бүх зүйлийг одоо багийнхан харьцаа одоо бэлтгэл даах чадвар тэгээд тэр бүх аялал тэр бүх зүйлийг их хүн болчиход байна. Тэгээд их хүн болчиход ирдэг. Коби Брайантын хувьд гэх юм бол Коби Брайантын хувьд ген байгаа. Аав нь байгаа. Италийн тэр одоо Европын одоо тэр сагсан бөмбөг гэдэг тэр зүйлийг суралцсан байхгүй. Айгуу тийм бэлтгэлтэй байсан л дээ. LeBron-ууд бол яг цэвэр бухнаас заяасан яг өөрийнх нь тэр авьяас. Яг бол одоо чи Майкл Жордан гэх юм бол Дин Смит гэдэг дасгалжуулагч тий. Тэр бол ерөөсөө одоо юуны коллежийн сагсан бөмбөгийн одоо домог гэдэг шүү Дин Смит. Тэгэхээр тэр дасгалжуулагчийн доор тэр хүн боловсрсон байхгүй. Тэгэхээр бас энэ айгуу том тийм агуу болох төсөв бүрдүүлж гисэн. Коби Брайант даун байна энэ би тоглож исэн. Ген байна. LeBron James бол тийм байгаагүй. Тэгэхээр цэвэр яг LeBron James яг өөрийн одоо сайсан авьяасаар. Баярлалаа баажи. Маш сайн бэлдсэн байна. Тоор унчлаа. За асуухгүй үз. Унааг уучлаарай. Унгаг яг кодд сураагүй ч орж чадаагүй юм шиг муу зуу сураа тэгээд асуулт чи юу байсан юм? Хин илүү NBA-д өмнөх хинийх нь карьер илүү юм бэ? Тэрийг би тодорхойлох чинь. Тэр нь илүү өгөөлөө. Стейти аврах, Америкийн аврах, Коби Брайант. Манай хүн NBA-д болох юм Стейти аврах болсон байлаа шүү дээ. Хин бэ? Майкл Жордан. Тийм 82 он. Би багийн дитер үлээж байгаа. За энэ чинь Америк коллежийн тоглогчтой явуулдаг байсан шүү дээ. За бид нэр ганцхан л хэмжиг өөрийнхөө өндөр. Манай Коби биш үү? Коби Брайант. Аав сагцсан байсан учраас. Тий. Ясны сагсан хүмүүж орж ирсэн байхгүй юм би. Харин би сая хэллээ шүү дээ. Майкл Жордан чи бейсболоо сагсан гэж алхамж явсан хүн. LeBron James чинь хөлөмгөө сагсан өмгөө гэж бас бодож явсан хүн. Тэгээ бодож явсан. Хоёулаа бүртлгүүдэж бодож явж явсан. LeBron хим бол Коби Брайант бол төрхөөс ахуулаад NBA дөрөх нь ойлгомжтой, сагсчин болох нь ойлгомжтой. Тийм учраас хамгийн илүү бэлтгэгдсэн сагсчин нөхөр орж ирсэн. Манай хүн орж ирсэн. Сургууль нь католик сургуульчид ч өөрөө нөгөө яг 10 жилийн сургууль бол тийм үнэхээр тийм улсын авраг мавраг тийм болоогүй. Яг бол бүр эхлэхдээ чинь дивизион 3-аас бүр эхэлж тоглосон шүү дээ бүр хай скул. Тэгэхээр тэр бол өөрөө бол LeBron-ын хувьд бол тэр бол бүр тийм яг өөрийнх нь нэр хүнд хичнээн мундаг байсан ч мэдээж тэр нэг яг багийн үзүүлэлтээр бол тийм бүгддэг Америкийн авраг мавраг болж байгаа бол гэхдээ Макдоналдсын бол одоо нөгөө гаргадаг оны шилдэг тамирчин нөгөө 10 жилийн бүх Америкийн тэр болсон. Маргаан ойлгомжтой болчлаа энд Олимпийн авраг болцсон юм байна. Яах юм бэ тийм үү? Дээрээс чинь бид орж ирэхээс өмнө Олимпийн авраг болцсон юм. Маргаан ойлгомжтой. За дөрмөндөө л байгаа юм байна. Тэгээ одоо дөрмийг одоо бид нар зохиогүй байсан дөрмийг яах вэ? Ганцх юмараа одоо ийсэн бүстэй. За энэ би гурлаа маш бэлэн ороод ирсэн юм байна. Бэлэн ороод ирсэн юм байна. Эхний удирдал нь ямар вэ? Эхний удирдал rookie season яг тэр хүлээлтэнд хүрч чадсан. Хүлээлтээс өндөр Jordan эхлэе. За тэгээд Jordan эхлэе. Эхний удирдал. За Майкл Жорданы хувьд бол Олимпиад очоод яг 84 оны драфтын 3-аар сонгогдож NBA-д орчихсон.
Chicago Bulls бол орсон яг тухайн байрлал бол юм том хөрсөлтөгч нар бол байгаагүй. Тийм учраас Jordan-д бол юу гэж чинь шууд гарааны тоглогч болоод өөрийгөө харуулах одоо боломжтой. Дээрээс нь Chicago-гийн өөрийнх нь сонголт гэсэн тийм байсан л да. Угаасаа бид нар юу Одошоныг авныг бол Jordan-ыг авна гэд Одошоныг Houston Rockets сонгол шууд юу Sembo-ыг Portland авангуул Jordan-ыг авсан. Тэгэхээр Jordan бол Chicago Bulls угаасаа Одошоноор айл нэг нь бол багийнхаа ирээдүй болох гэж зорж исэн. Тэр нь яг одоо Jordan бол. Kobe ихний жил ямар хэдэн минут тоглосон идрээ. Нэг юм хэлээд гээ. 10 авсан. Энэ дээр бол ийм байгаа юм. Нөгөө драфт үүдэр муухай юм болсон шүү дээ. Яг тэр тухайн үед чи 10 жилээс шууд орж ирдэг мод чи дөнгөж гарч ирж ирсэн үе байхгүй юу? Яг тэгэхээр LeBron үүд бол Ализены Kobe дээр чинь замын цэвэрлэлд өгсөн байхгүй юу? 10 жилийн тоглогч од болох боломжтой гэдэг замыг нь Kobe Bryant цэвэрлэлд өгсөн учраас LeBron зам болж чинь бол дартан байлаа шүү дээ. MJ-гийн үед бол тийм зүйл байгаагүй. Тэм учраас шин хуцыг нээсэн. 10 жилээс одоо орж ирдэг. Бажид шинэ хуцыг нээсэн өмнөх үлрэл нь KG 10 жилээс ороод ирсэн байна. Тийм л дээ. Гэхдээ Kobe Bryant 10 жилээс орж ирээд 13-аар Lakers-д очно гэдэг явдал чинь цаашаа шал өөр болгоо явцсан байхгүй. Би одоо тэрийг хэлчихээ тайлбарлах. Том багт ч. LeBron James хэдэр сонгогдсон? Нэгээр. Michael Jordan 3-аар. Kobe дээр 13-аар. 13-аар Hornets-д очоод тэр өдөртөө солигдоод Vladimir Vassar солигдоод Shaquille O'Neal-тэй Lakers дээр очиж орчин очсон багуудыг харьцуулаад үзтээ. Michael Jordan бол баяхаа шууд номерыг сонголт болж товтлогон дээр. LeBron James Cleveland-ийн номерыг сонголт болж шít. Kobe Bryant бол баг номер 2 3 байгаагүй шít. Очихдоо. Lakers гэдэг агуу түүхт баг дээр л нэг хүүхэд очсон, нэг өнгөрөөс агсан хүүхэд очсон. Тухайн үед 10 жилд орсон тамирчдыг NBA-гийн тамирчид өөлж эрхлүүлж байсан тийм үе байгаагүй. Тэр өмнөх жилүүд орж нөхдөд байгаа шүү дээ. Тэр чинь од болж амжаагүй л үе байхгүй. Угаасаа. Тийм учраас тэр чинь шинэ гарч ирж байгаа түүхэн юу одоо магадгүй одоо энтэй хамт бичлэлцэн гэж хэлж болно л доо. Тэгээд өөрөөр бид Garnett-ийг яриг учраас Kobe хэрж байгаа учраас Kobe түүх бичсэн утгаараа. Тэгээд яг нөгөө энэ гурван тоглолчдоос чинь яг нөгөө Rookie of the Year гэдэг шагналыг Kobe аваагүй ч дээ. Яаж авах юм? Тэгсэн мөртлөө өнөөдөр та хоёртой харьцуулаад сууж. Уу яг хоо ингээд хайрын шал дэмий байна. Тэр ер нь энэ шүү дээ. Яг хоо эдрийг хэлж байгаа бол үнэн. Гэхдээ эн чинь зөвхөн нэг үнэн байхгүй юу? LeBron болон Jordan ирж юунд орж ирэхдээ л угаасаа гараан тоглосон тодорхой байсан байгаа байхгүй юу? Jordan орж ирээд Hornets ч байхгүй Lakers ч хөө голододсон гэж чинь энэ хүн ер нь NBA цаашаа байр суурь хэлсэн айгүй эргэлзээд байсан байхгүй анх орж ирэхдээ. Тийм үстэй. Энэ хоёрын бол чинь шууд ингээд тий. LeBron James бол Michael Jordan хоёр чинь зааж байгаа. LeBron James Michael Jordan шууд орж ирээ гараан сонголт энэ хоёр хүмүүс бол ирээдүй байгаа гэдэг аль хэдийн скаутад харцсан байгаа гэж бодож. Kobe айгүй эргэлзээтэй байдалтай байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ хүн ирээдүйд од болох уу, унах уу гэдэг нь бол эхний жил бол ерөөсөө яхад айгүй утгагүй болсон. Манай хүний тухай ярьж байгаас би хариулах хэрэгтэй шүү дээ. Болно. Топ баш товчоор. Яагаад эргэлзээтэй байсан бэ гэвэл 10 жилээс тамирчин орж ирдэг явдлын шин түүхөө үзчихсэн эргэлзээтэй байсан байхгүй. Өмнөх жил KG орж ирэл 1 жил болцсон байсан үү шүү дээ. Хинч мэдэхгүй л үү. Тийм учраас шин түүх бичсэн гэдэг утгаараа мэдээж би эхний rookie жилийн тойрынхоос илүү ихэхгүй шүү дээ. Ойлгомжтой шүү дээ. Чинь сэлгэнээс тоглосон. За бааж. Rookie жилдээ гэхдээ яг миний статаа харах юм бол Jordan авсан оноог юу илүү байгаа үстэй. Яг л LeBron-ыг чинь 20 оноо 5.55 шүү дээ. Бүтэн үлрэлт ихний үлрэлт. За би Jordan яг үндэ гэхдээ Rookie of the Year. Гэхдээ миний зөв харснаар Jordan илүү байгаа л да. Яг их Rookie жилээрээ нөгөө авсан онооныхоо юугаар бол Чист мундаг судалсан. Яг зүгээр ерөнхийдөө гэхдээ LeBron бол хамгийн ихний тоглолтод бол яг хамгийн анхныхын тоглолтод шүү Sacramento-д тоглосон доод. NBA-гийн хамгийн анхны тоглолт шүү дээ. Тэр тоглолтын дээр их 25 он авсан. Энэ бол өөрөө яг Cleveland дээр багийн өөрийнх нь хамгийн анхны одоо Rookie тоглогч ихний тоглолт 25 он авна гэдэг чинь одоо энэ жилийнхаа зүгээр бид зүгээр энэ жилийн өмнөх жилийн Rookie нурыг харъя л та. Тийм тохиолдолд сүүлийн хэдэн жилч болоогүй шүү дээ. Тийм ээ эдрээ. За. Rookie үлрэлт тэгвэл ямар ч байсан ойлгомжтой баг. 2 Rookie of the Year шагналтан нэг сэлгээний тоглогч гэдэг статустайгаар. За энэ бүх тоглогч энэ 3 тоглогчийг бид нэр яагаад өнөөдөр ингэж яриад онцолж байгаа вэ? Энэ 3 тоглогч өөрөө өөрсдийнхөө замлаар өөрөө өөрсдийнхөө тоглолтоор хэдийнэ түүхийг бичээд хэдийнэ дэлхийд дээр олон зуун сая хүнийг араасаа байлдан дагуулсан юм. Энэ байлдан дагуулт нь харин хизээ вэ гэдгийг тодорхойлоход улирал плей-офф гэдэг маш том зааг бидэнд тус болж юм. Хэн улирал сайн тоглодгийг, улиралд яагаад сайн тоглодгийг, плей-оффд яаж тоглодгийг гэдгээс хэл. Өдрөөс эхлэе. Kobe Bryant-ийн улирлын тоглолт болоод плей-оффын тоглолтын ялгаа юу вэ? Алин дээр нь өндөр оноо хөө. Яаж утсан плей-офф л доо. Kobe плей-оффт клатч. Ерөөсөө клатч тоглогч. Michael Jordan-ыг үүдэн клатчаар хүмүүс мэдээд ингээд яг статистик судлаад үзэх юм бол сүүлийн 10 секундэд хийсэн хожлын голын тоглолт Kobe Bryant LeBron-оос илүү хинээс илүү MJ-гээс илүү шидэлтийн хүүн баг байж болно. Тэг хийсэн нөгөө тоогоор илүү байгаа.
хамгийн гол юм дээр бол юу гэдгийг Kobe Bryant дээр яг тэр нэг rookie жилийнхаа дараах ингээд явдаг жилүүдээр авраг авдаг жилүүдээр ингээд орохлоор Shaquille O'Neal гэдэг нэг яг гай гарч ирдэг л дээ. Тэгээ гай гэдэг нь болохоор хамт авраг авсан амтан ч гэсэн одоо өнөөдрийн харьцуултанд дээр бол ягаргүй гай болж гарч ирнэ. Энэ хоёр ч хөндлөн. Гэхдээ би юу ярьж байгаа гэхээр Shaquille O'Neal Kobe Bryant-ийг нэгтгэс өмнө хинч биш байсныг бас санаарай. Хинч биш гэдэг нь плей-оффт 4 удаа шүрдүүлсэн. Ганцхан удаа плей-оффт орсон. Нэг удаа плей-оффоос мултарч байсан. Нэг ганцхан удаа финалд орсон. Нэг удаа финалд орсон. Тэгээд плей-оффоос бас мултарч үзчихсэн. 4 удаа шүүрдүүлжсэн. Тим тоглогч Кобетэй нэгдсэн шүү гэдгийг би тэр сурчлаа хэлж. Тэгээд альтернативын дээр бол үлрэл дээр бол яг харахгүй 82 оны олон тоглолт тоглодог. Энэ хоёр тоглогчоос харьцуулахад багийн андууд нь Shaquille-аас бусдыг харах юм бол ерөнхийдөө нэг дундаж эсвэл нэг од төвшнийх супер од төвшний хамтрагч байхгүй. Kobe Bryant. Тийм учраас ачааллыг үлрэлт бол маш ихээр авдаг байсан. Тийм учраас бэрхлэгдлийн асуудал гарч ирдэг байсан. Тийм учраас плей-оффд өөрийгөө нөөх болцоо нь энэ хоёр тоглогчтой харьцуулахад харьцангуй бага байдаг байсан. Ачаалал. Ялангуяа өөрийнхөө карьерд 2 дугаар хагас дээр бол нэлээд асуудалтай байдаг байсан. Тийм учраас юу гэдгийг алддаг тоо ихтэй. Би бол тэрийг шууд төлөвшөөрч. Гэхдээ алддаг тоогоор гаргах юм уу эсвэл амжилтаар үнийг үнэлэх юм уу? 7 удаа финалд 5 удаа авраг, 2 удаа NBA-ийн финалд MVP. Клач хамгийн олон клач хийдэг билээ. 7 удаа гэснээс LeBron James клачийн талаар би дуудахгүй байсан л 7 удаа LeBron James 7 жил дараалал финалд шалгарчаад 8 дахь 7 жил дараалал. LeBron плей-офф илүү сайн тоглодог юм уу? Улиралд илүү сайн тоглодог юм уу? Яагаад? Тэгээд 7 финалаас хэдэн авраг авсан юм? Хоёуланд л мэдээж сайн тоглодог. Гэхдээ яг зөвхөн стат нарах юм бол плей-оффын стат нь арай илүү үүдэг. Ерөнхийдийнх нь нэг оноо нэг юу гарал та. Нэг тийм бүр асар зүрх төвшөөд угаасаа л улирлын дурш тэр үзүүлж байгаа тэр супер тоглогчийн юу яг жоохон нэмэгддэг. Тэр нь плей-оффд бол ерөөсөө өөрийгөө яг бүтэн ингээд ерөөсөө LeBron бол бэлтждэг шүү дээ. Одоо сая бид нар бол ингээд NBA ток руу ярьж байхад энэ үлэгийг л зүгээр харахад үлэрлийг харахад үлрэлийн төгсгөлд ямар байлаа те бид нар энэ баг яач вэ гэхлээр нэгжсэн. Тэ үлэрлийг хийсэн бүх угаа тэгэл шүтээ явчихлаа шүү дээ. Нөгөө плей-оффын LeBron ороод ирэхээр бүх юм өөр болдог. Ерөнхийдөө бол клач гэдэг юм дээр би нэг юм хармаар яг улирлын тоглолтоор бол клачаар Kobe Bryant илүү баг. Плей-оффын клачаар Jordan MJ2 3 Kobe 1 л байх хэрэгтэй одоо миний харснаар бол. Юу гэсэн нэг гэдэг. Яг базар бит яг плей-оффын тоглолтод базар зөвхөн базар бит плей-оффын базар LeBron MJ2 3 Kobe 1 үсэн санагдаад байна. Би зөв харсан. Базар юм уу эсвэл клач шот юм дэж хоёр өөр шүү. Би яг базарын зөвхөн базар чинь цаг дуусаад хийгээд харьж байгаа шууд талбайг орхиж байгаа тоолдоо. А клач бол сүүлийн нөгөө 4 минут яваа. Биш би базар би юу яриад байна л да. Ерөнхийдөө миний зүгээр юугаар харснаар бол тийм бод. Тоглолтыг нөгөө сүүлийн эцсийн мөч нөгөө бөмбөг өөрөө авч нөгөө ордог тэр юу яриад байна л. За тэгээд дээрэс нь ерөнхийдөө баж ингэ асууч. Энэ жилийн плей-оффыг мартаа зав LeBron-ы. LeBron James улирлын турш гайхалтай байж байгаа плей-офф ялангуяа финалд гараад ирэхээр нэг тийм зориггүй гэмээр тоглолт үзүүлдэг гэл өнгөрсөн жилүүдэд их олон шүүмжилдэг байсан да. Тэр хэр үнний ортой байсан бэ? Зориггүй. Одоо юу гэдэг өөрөө шийтгэс имэдэг ч гэдэг юм. Өөрөө шийтгэс илүүтэйгээр дамжуулахыг илүүд үздэг ч гэдэг юм. Нэг тийм шүүмжил явдаг байсан. Энэ шүүмжил сүүлийн 2 жил алга болцсон л та. Тэрнээс өмнө. Гэхдээ би бол ерөнхийдөө бол мэдээж багийн яг бүр анхны одоо жишээ финал гарсныг ярил л хамгийн анхны 6 оны их гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо сая хэллээ л дээ эдрийг яг би сүүлийн Майамиг бол би ярмааргүй тэр бол их 3 бүрдсэн байсан тэр шал өөр. Тэр бага яг ганцаараа удирдаад 7 оны тэр өнд харахад тэр багт одоо жишээ нь хэн байсан юм бодъё л тэр багт Илгаускс чи болоод одоо чинь Kobe Bryant тэр очсон Kobe Bryant Shaquille O'Neal бол бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг тоглогчдын нэг магадгүй бүх цаг үеийн шилдэг ихний 10-д ч орохоор тоглочихгүй өөрөө Shaquille тэр том тоглогч бол Kobe Bryant байсан байхгүй финалд одоо тэр бага удирдаад хамт ороход одоо айгуу тусуулсан ба шүү дээ яг ихний 2 жилийг за байж бидний яриа юу янчлаа амжилт руу оруулаа. Бид нар удахгүй амжилтыг ярина. Плей-офф нэлэлт. Плей-оффтой илүү сайн тоглолт юм уу? Улиралтай илүү сайн тоглолт юм уу? Плей-оффтой илүү шүү дээ. Өнөө статын чарсан, юуг нь чарсан. Гэхдээ ер нь улиралд муу тоглодог гэхгүй шүү дээ. Хоёуланд нь супер тоглодог. Гэхдээ плей-оффт бүр илүү болдог. Тийм. Jordan тэгвэл. За Jordan-ын үед яг юу л та. Ягаад Jordan ингэ дагуу үжирдлэр бүх юм чанар дээр тогтдог. Тоон дээр тогтдог. Ягаад бол хичнээн олон тэмцээнд оролцсон ч гэсэн одоо бүгдээр яг хөө те 20 жил наадамд оролцоод начин золтой хүн байхад те 2-3 удаа барилдаад
донцол авсан байдагтай адилхан. Жордны бол бүх юм нь одоо чанар дээр тогтдог. Жордан тэр шиг чанар бодогддог. Жишээлбэл түрүү эдрийг ярьсан дээр Кобигийн тэр одоо клатч шүү дээ. Энэ дээр яг Коби бол олон байгаа нь тодорхой. Яг 20 жил болсон юм би тий. Жордны тэр 15 жил чинь бараг 12 жил шүү дээ. 3 найзын. Вашингтон Визардсыг тэгээ нэг дундууд нь орчдөг тий. Тэгэхээр Майкл Жордных бол Вашингтоныг тооцохгүй мүү? Тооцсон шүү дээ. Тооцсон. Би чанарыг нэрэд энэ. За тэгэхээр ийм байдлаар хасч болж байгаа юм л та. Тэгээд довтлооны хувьд Коби болохоор плей-офф бол 27, сүүлийн 10 секунд гэх юм бол Майкл Жордан 47-тай, Коби 27-тай гэдэг. Ерөөсөө 5 Коби болохоор 5 шидэлтийнхэн нэг ч юм уу 5 шидэлтийн 2-ыг хийж байгаа байхгүй. Майкл Жорданы хувьд бол ерөөсөө 5 шидэлтийнхэн 2.5 ч юм уу 3 руу идэг. Ийм өндөр үзүүлэлттэй. За сүүлийн 24 секунд нэг бол Майкл Жордан мөр 50 руу ороод байна. Ерөөсөө 2 шидэлтийнхэн нэг нь оруулдаг гэсэн үг. Таавал оруулдаг. Кобигийн хувьд дахиад 20% дээр л явж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол яг тоон олон боловч Майкл Жордан чанарын хувьд бол хамаагүй өндөр үзүүлэлттэй. За плей-офф болон удирдлын карьер гэх юм бол Майкл Жордан плей-офф дээр бол үнэхээр галзуу байдаг. Яг 6 удаа аврагнлоо гарчсан, зургууланд нь төрүүлсэн. Статистик үзүүлэлтээр авчсан плей-офф дээр бол Коби Брайант дээр бол эхний жил дээр бол Шакил O'Нил 38% дундчилж байсан бол Коби Брайант бол 15%тай. Тэгээ Райс 11%тай ч юм уу тий. Коби Брайант бол багийн түлхүүр тоглогчийн туслах 2 тоглогчийн нэг байсан. Гэтэл тэнд бол Майкл Жордан бол тэр 6 финал дээр плей-оффын тоглолтууд дээр дандаа багийн лидер, багийн одоо удирдагч болж явдаг гэсэн. Тийм учраас статистик дээрээс нь ийм статистик гаргаж байгаа юм л да. Плей-офф дээр Майкл Жорданы одоо 100 оноо тусалж байгаа хүмүүс үү тий. Эдгээр тамирчин дандаа 10-аас доош оноо авсан байдаг. Дандаа 10-аас дунджаар. Scottie Pippen 2 жил 20 оноо яг 20 дээр дээшээ гараагүй оноотой байдаг бол Майкл Жордан эдгээр плей-оффын тоглолтууд дээр дандаа багийн лидер тасаргаа авч яддаг гэсэн бол Коби Брайантын эхний 2 аврах те энээрөө Шакил O'Нил дараагийн аврагууд дээр Коби орж ирж байгаа боловч багийн хамтрагчдын онооны үзүүлэлт аягүй өндөр байсан. Коби Брайант өөрөө 20-оос дээш 30-аас дээш оноо авч хад багийн хамтрагч нь дандаа 10-аас дээш оноо авсан 4 тоглож байдаг гэсэн. Майкл Жордан бол дандаа 3 байсан. Ерөөсөө 10 оноод лонгли хүртэл дунд нь явж байгаа байхгүй тэр дунд. Тэгэхээр Коби Брайантын хувьд бол юу гэдэг чинь яг тэр энэ асуултаар авч үзэх юм бол ерөөхдөө тоон илүү багийн хамтрагч нь бас илүү оноо авдаг, илүү нөө Коби тусалдаг гэдэг юмуд гарч иж байгаа юм л да. Тэгэхээр Майкл плей-оффын амжилт нь бол сайн байсан, удирдлын амжилт нь ч гэсэндээ бол статистик зүйл. За ингээ манай үнийг ярьчлаа би хариулъя гэсэн. Болно. Маш товч. 2001 оны бүсийн финал Sacramento Kings-ийг эсрэг хийсэн зураг хэлсэн юун дээр тоглолтын дээр Коби Брайант авраг дээр уучлаарай. Индианагийн эсрэг хийсэн авраг дээр Коби Брайант 29 оноо, 27 оноо, 36 оноо, 48 оноо авч ирсэн шүү. Шакил O'Нилээс илүү тоглолцсон шүү. Тэгэхээр энийг хүмүүс автоматар Шакил O'Нил нэгт байсан, Коби хоёрт байсан гэж ойлгодог. Тэр ойлголтыг мартаарай. Би өөр тэр хатуу хэлмээр байна. Ягаад гэвэл Коби Брайантын юу гэдгийг бөмбөг эзэмшиж байгаа тэр тоглолтын турш эзэмшиж байгаа тоон Шакилаас хамаагүй илүү. Шакил O'Нил зүр тэр дор аваад алдаавал чөлөө шидэлтийн эсвэл дорыг л алдаа гэдэг юм. Тоглолтыг найруулж байгаа, удирдах байгаа, хамгаалж байгаа тоглогч дандаа Коби байдаг гэсэн. Тэгээд тэр 2001 оны финалийн статистикийг харах юм бол Коби Брайант Шакилаас илүү багийн номер 1 сонголт байсан гэж. За ингээ та хоёрын би Лебронын тухай бас ярихгүй нэг хоорондоо яац. Леброныг бүгдээр мэдчихвэл нэг яриад байна. Одоо би энийг тэгвэл юу яач баажгаас төрүүлж асууя гэж бодож байна. Бид нар одоо ингээд энэ хувь тоглогчийн зүйлийг яриад л цаасан дээр буусан амжилт тэр цаана цуглуулсан цом нь хэдэн удаа финал чалгараад хэдэн удаа бүдэрч хэдэнд нь цомтоо үссэн ингээд. Яг энийг бол ингэж хэлмээр л да яг. Мэдээж нийт одоо 8 дахь энэ үдэл шалгарсан л та. Тэр 7 гэдгээр нь л явчих тийм. Тэгээ өмнөд бол мэдээж 3 аврахтай байгаа. 3 аврах. Ердөө юу? Тэгээ би нэг хэлмээр яг мэдээж гэхдээ тэр 3-аас өмнө тэр финалд тэр бүр яг өмнө л хэлээ тэр 7 оны тэр финалд гарч ирсэн тэр Кливленд бол үнэхээр ганцхан Леброн багаж чирч. Тэр багт All-Star тоглогч байгаа. All-Star тоглогч нэг шигч байхгүй. Ирээдүйд хизээч Hall of Fame-д орохоор тоглогч нэг шигч байхгүй шүү. Тэрийг би хизээд хэлчихье. Тэгэхэд Кобигийн авсан тэр авраг дээр алдар Шакил O'Нил байна. Жордан дээр бол Pippen байна. Тэр Рон Харпер байна. Деннис Родман байна. Тони Кук ч байна. Ярих юм бол бүгдийг ярьж болно. Бүр 93 оныхыг ярих юм бол одоо тэр багт одоо Паксан одоо 3-аш Стив Кер одоо гэдэг юм бол бүгдээрээ 4-0 төлсөн шүү дээ тийм. Төлсөн тийм. Тийм 4-0 Сантонио хаа тийм.
Гэтэл зөвхөн 2007 оны яриад тэр чинь өөр зүйлүүд байна шүү. Dwayne Wade, Bosh байна. Би тэгээд дараагийн дээрээс нэг юм баталсан гэвэл 10 онд free agent болоод Майамид очоод эхнийхээ жил мэдээж Даллас байж чи. Тэгээд яг Далласт бол тэр хожигдсон. 11 он бол локауттай жил байсан. NBA-гийн. Арай цөөхөн тоглолттой. 50-д тоглолт. Тэр авраг авсны дараа хүмүүс яг тэр аврагыг нөгөө жоох ингээд илдвэр ярьдаг байхгүй. Цөөхөн тоглолттой авраг. Тэгсэн тэрийг батлаад яг дараагийн жилд нь яг бид нар бол тэр нөгөө тэр суул яг та нар ярьдаг шиг тэр баг бол биш гэдгийг баталж LeBron бол яг тэр хоёр дахь аврагыг авсан. Өнгөрсөн жилийн аврагыг бол бид нар бүгд энд нэг яриад хэрэггүй бах. Түүхэнд байгаагүй эргэлтийг түүхэнд шүү дээ. NBA-гийн түүхэнд байгаагүй эргэлтийг 1-3 гэсэн амжилтаас ирж байгаа. За тэгвэл LeBron энэ олон хожигдлуудаас уучлж болох ганц хожигдол нь тэр 2007 оны хожигдол юм байна. Тэр финалийн хожигдлын нэр. Kobe Bryant-ийн хувьд хэдэн финал, хэдэн аваргын цомтой, хэдэн ер нь MVP-гийн цомтой хүн юм бэ? Ер нь авсан шагналын тоогоор бол хоёр уучлаарай. Жохон энэ удаа бол ягарахгүй болчихсон дээр хаа. Тэгээд энэ дээр та хоёр ганцхан 20 жил илүү олон жил тоглосон гэдгийг шалтгаан гаргаж ирнэ өөр юуж байхгүй. 20 жил тоглохдоо 15 удаа All NBA-ийн багт нэрлэгдсэн байна. 11 нь бүх NBA-ийн нэгдүгээр багт 9 удаа бүх хамгаалтын багт. Тэгээд All-Star-т хамгийн олон удаа, All-Star MVP-ийн хоёроос илүү удаа авцсан. Одын одон болж гялцсан. Гэхдээ нэг юм асуусан юм аа. Яг нөгөө NBA-ийн хамгийн үнэр хүндтэй хамгийн том шагнал бол Most Valuable Player буюу одоо хамгийн үнцэнтэй бол тэр хэд удаа авсан? Тэр 2 удаа авсан. Тэр 2 удаа авахдаа ихтгэлтэй авсан. Бүр илүү 2 4 5 6 авах боломж бүрэн байсан. Kobe нэг удаа. Нэг удаа авсан шүү дээ. Ердөө нэг авсан юм уу те? MVP нэг юм биш те. Нэг л авсан. Нэг гэдэг чинь гэдэг шүү. Тэр лигийн хамгийн шилдэг одоо тоглогч 20 жил нэг гэдэг чинь 20 жил тоглоод нэг л авч байгаа юм шүү дээ. Энэ дээр нөгөө нэг талбайн гадуурх асуудал нөлөөсөн байхгүй юу? Тэрс Kobe-гийн тоглолт нөлөөлөг байхгүй юу? Нэг шиг юм бэ. Репутац. Нөгөө нэг муухай хэрэгэл нөлөөс тэгэл болоо. Тэрнээс тийш тэр хэрэг гараагүй байсан бол Kobe аль зэрэг тэр 4-5 чи өөрөөс нь болоогүй тэр хэрэг чинь. Болоогүй. Тэр чинь тэр хүүхнээс болсон. MVP гэж Kobe. MVP гэдэг шагналчаа тэгээд би юу ярьж болохгүй шууд таслаад байх юм шүү. Бажи чи надаас зөвшөөр яагаад гараа өргөс. Би гараа өргөж шүү дээ. За. Ярил л та. Kobe гэдэг мөргөд шууд гараа. За өдрөө 20 жил тоглохдоо 18-нд нь All-Star Game-д орсон байна. Тэр чи одоо хоёр хүн үлрэлт ороог байна шүү дээ. Тэр чи одоо нэг айхтар бэрхтэлтэй үлрэл юу боллоо. Нөгөөх нь нөгөө анхны өрөг гэж хэл тэр хоёр л байхгүй. Босон дээр. All-Star Game-ийн MVP-г 4 удаа авсан. All-Star Game-ийн хүртэл ач холбогдол өгч хамгаалт хийж, LeBron-ыг блоктож, Jordan-ыг хамгаалж, Jordan-ыг өдөж ингэж явсан айхтар юм шүү дээ. Тэгээд 9 удаагийн 15 удаагийн бүхэн би 11 удаа нэгдүгээр scoring champion, финалийн MVP, season MVP, бүсийн финалийн авсан шагналаар бол юм бараахгүй. Финалд 7-5. Тэгээд энэ дээр би альтернатив юмудаас хэлж байна. Манай багийн Shaquille рүү хатак хийгээд байна тийм. Хамгийн баг тусламжтай байсан энэ гурван тоглогчоос LeBron, Michael, Kobe гэдэг гурван тоглогчдын хамтарч нэг талбай дээр тоглож ирсэн тоглогчдын тоог гаргаад үз. Тэр тоглогчдын All-Star-д орсон тоог гаргаад үзээрэй. Kobe хамгийн цөөхөн байгаа. Kobe Bryant-тай карьерийн турш хамт тоглосон ганцхан хүн байгаа. Derek Fisher. MJ-тэй хамт тоглосон хүн Scottie Pippen. Агуу 50 тоглогч нэг шүү дээ. Ягаад Pippen нарын чи ярихгүй 20 оноо 5 оноо 5. LeBron-ийн чинь рүүки жилиг асуудал үлрэлж байгаа дундчилдаг байсан юм шүү дээ. Scottie Pippen чинь агуу 50 тоглогч нэг шүү дээ. Агуу 50. LeBron James дээр ярих хэрэг байна уу? Супер баг бүрдүүлэл явж байна, их гурвал бүрдүүлэл явж байна. Яг үүндээ Shaquille-аар ганцхан ярьж байгаа байхгүй. Гэтэл би сая Shaquille-аас илүү байсан үлрэлүүдийн хангалттай хэлжлээ. Тийм учраас Kobe Bryant-ийн 20 жилийг харах юм бол MJ-гийн 15 жил, LeBron-ийн одоо энэ 13 14 жилтэй харьцуулахад хамт байсан талбайтай хамт байсан тоглолтын хамтрагчдын хувьд бол хамгийн муу хамтрагчтай байсан хүн. Сүүлийн 2 удаагийн аваргын наанур бол бүр яриач хэрэг байна. Мэдээж энэ 3 харьцуулж байгаа эрхэм дундаас хамгийн олон MVP-гийн цомтой нь хамгийн олон аваргын цомтой нь мэдээж Michael Jordan. Тэм учраас энэ яриан дээр заяа ахлах байр суурь эзэлж байгаа учраас сүүл ярианд орж ин л та. Харин тийм айгу жоохон юмнууд яриад л дээ. Нэг удаа скоринг юм. Бараг чи нэг ард тгийг тавьчихж байгаа шүү дээ. Нэг удаа авсан. Тэгээд 20 жил тоглоод 18 удаа орсон жишээ яг 2 жил орог юм чи хойроо төр 90% байгаа байхгүй. Michael Jordan ч 15-аас 14 байхгүй юу? 93% тий. Ерөөсөө ингээ чанараараа ингээ зодоо авчих байхгүй яг. Michael Jordan дахиад 5 жил дэвчих юм бол за тэгэл явна шүү дээ тийм шүү дээ. Би нэг юм хэлмээр. Яг идүүдээр 2 жил завсарлцсан. Бацаа ярина. Тэгээд 6 удаа финалд орсон зургууланд нь финалийн шилдэг тоглогч Michael Jordan болж исэн. Jordan ах бол
карьер нь бол нөгөө тухайн үед яг нөгөө одоо нөгөө Коби хоёрын карьер нь дууссан байхгүй. Тэгэхээр эдрээ одоо чиний саяны цом гэдээ яриад шүү дээ. Энэ цом чин одоо LeBron James-ийн тэр магадгүй одоо нэхэд нэмэгдэл хэлэх байхгүй. Тэр чинь нэмэгдэхгүй. Ирээдүг ярихгүй л дөө. Үгүй юу би явж яванда Hall of Fame болох тоглогч нарыг бид нар яг ярьж байгаа шүү дээ чинь. Тэгэхээр чи энэ одоо чи одоо ярьж байгаа өнөөдөр ярьж байна л да. За 20-18 орчлоо гэл те. Өнөөдрөөрөө байхгүй мó? Үгүй байж 13 би чи тэгээд тэгвэл өнөөдрөөрөө гэж үгэж байгаа. Чи заа өчтөд ямар баг яриад өнөөдрөөр л ярив. Юу гэж байгаа гэж юу гэж байгаа. Юу гэж байгаа чи 13 All-Star NBA 13 одоо All-Star заа. Би тэгээд дуусах үргэлжлүүлсэн. 13 одоо NBA All-Star. Магадгүй NBA-ийн финалын баажи хөдлөх юм уу? Зөндөө нэмэгдэн. Баажи чи одоо ч буудуулчул яг. Манайш хөлөө углаад карьер дуусчул яг. Би дуусах үс баажа таслаад ороод ирэхгүй. Үгүй Майкл Жордан ийшээ ярьж өнөөдрөөрөө байдгүй. Баажа миний яриа дуусах байхгүй. За миний яриа таслаад. Тэгээд Майкл Жордан дээр яг ингээд сагсан мөн ингээд ярих юм бол ингэж энэ. Тэгвэл Associated Press гэдэг Америкийн хамгийн том одоо агентлаг юм. Энэ агентлагаас тухайн жилийн хамгийн шидэг тамирчин тодорхойлдог бүх спорттой. Энэ дээр Майкл Жордан 3 удаа авчихсан. Эндээс бол LeBron James 2 гэдэг хамгийн төхөн LeBron James байгаа. Дээрээс нь ESPN гэдэг 1979 онд байгуулагдсан спортын хамгийн анхны сувг байгаа. Энэ сувг бол маш хүчтэй сувг. ESPN. Яг одоо ингээд орчин үед арай өөр ингээд сувгууд гараад ирсэн бол ESPN-ийн тухайн үеийн тодорхойлт хамгийн мундаг. Тэр үгээр бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг мэрэгжлийн тамирчин. Дэлхийд орго бүх тамирчаас хамгийн шилдэг нь хэн бэ гэхэд Майкл Жордан насрааны дурчсан. Энийг бол ESPN-ээр гаргасан. Бусад юунууд хэвлүүд энийг бол тэмдэглэсэн. Яг өрсөлдөх ямар ч болох би ихтэй ганцхан би ганцхан за юу ээ би ганцхан бид таймшир би ганцхан билчихэд ганцхан билчихэд батшгээ хүлээж авахгүй үгүй ганцхан билчихэд нэвтрүүлгийн ивент гэж би брэнд шинэ бүхний эхлэл GP Battery тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээс эхлээд биднийг бас Under Armour Mongolia дэмжиж эхэлж байгаа. Тэгээ баажа чамд айгүй гоё зогсон байна. За зогсон бол би ганцхан юм. Тайвшир зогсон юм чи ганцхан юм л чи. За ганцхан юм л чи. Би бусдаас онцгой. 4,000 болон 9,000 төгрөгийн картаар цэнэглээд интернет хязгааргүй ашиглаарай. Би брэнд. Дурал хуваалц Пиперо албан ёсны дистрибьютор Green City. Two teams who have battled through 6 games have come up 4, 3, 2, 2. NBA Talk-ын тусгай дугаар та бүхэнд хүрч байна. Нэвтрүүлгийн ивент тэгвч би брэнд шинэ бүхний эхлэл би брэнд GP Battery биднийг дэмжиж байгаа бол та бүхэн би брэндийн хуудсан дээр лайк дараарай. За мөн бидний гарч байгаа нэвтрүүлгийг шеэрлэж бусдаа түгээгээр гэж хүсмээр байна. Бид энэ удаагийн дугаараар яаж байгаа вэ гэхээр Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James гэдэг 3 тоглогчийг харьцуулж байгаа. Ядаргаатай бат ишгээс одоо үргэлжлүүлээд явъя да. Яах гээд байгаа юм бэ? Би нэг хэлэх гэсэн юм юу гэхээр энэ хоёрыг нэг жоохон аюултай мэл гэсэн жоохон айлгах юм л гэсэн. Энэ үнэ миний хамгаалаад байгаа өнөөдөр LeBron James гэдэг хүний чинь биш үү те. Нөгөө одоо зүгээр яг өнөөдрийн яг энэ үйлрэлийг харъя л та тий. Энэ үйлрэлд урд нь хизээч байгаагүйгээр одоо хамгийн өндөр хувьтай буюу 8.6 ребаунд, 8.7 ассист хийчихэд байгаа шүү дээ. Уул нь бол тоглож байгаа насаар бол унж явж явах нас шүү дээ. Уул нь ер нь бол бүх ингээд тоглож байхад одоо унж эхлэхээс нь болж байгаа байхгүй юу? 84 оны үнхэрч одоо идэх тий. 33 мэрэгжлийн тамирчны 33 нас бол одоо бол орой дээр очиод бууж явах хэрэгтэй. 12 сарын дотор 32. 19 30 шүү дээ. 30 шүү дээ. Тэгэхээр тэгсэн чинь энэ үйлрэлийнх нь статыг харсан чинь урд нь хизээч байгаагүй
Одоо хамгийн өндөр буюу 8.7 ребаунд 8.6 гэдэг энэ өмнө байгаагүй байхгүй юу? LeBron 4-0 ч харахгүй шүү дээ. Биш ээ. Нийт удирдлын юу яриад шүү дээ. За. Окей. За баг энэ дээр би юу хэлэх гээд нэхэр нөгөө сая ингээд та хоёр яриад байгаа. Дахиад хэдэн жил байгаа шүү гэдгийг хэлэх гээд байхгүй юу? За тэр ирээдүйн цагийг бид нэр нүүтрээр. За юу вэ? Статистиктэй нэгэнд холбогдсон учраас энэ гурван тоглогчийн хэн хамгийн шилдэг довтлоготой юм бэ? Хэн хамгийн шилдэг довтлогч юм бэ? Хэн хамгаалахад хамгийн хэцүү юм бэ? За эдрийг хэсгэлээ. На камер харж байна. 81. За дараа. За бат шиг. За 81-ийн өдөөс юм яриад байгаа. Тэгтээ нэг удаагийн тоглолт яриад байгаа шиг байна л да. Хүмүүс 81. 69. 67. Плей-офф ярих 61. Эдрээ плей-офф ярих хамаагүй. Плей-офф хамаагүй. Би саксомгийн тоглолт ярьж байна. Тоглолт уу? 81. Will Chamberlain-ийн үеэр бол тэр чинь баг 200 оноо. Би мэдчихэж би Will Chamberlain байсан. За юу нэрэ. Довтлогчийн хувьд бол олон тоглогчид Майкл Жордан, Коби Брайантыг харьцуулж өөрсдөө санал хэлсэн байдаг. Ялангуяа Коби Брайантын өнгөрсөн жил карьер нь дуусаад зодод тайлсны дараа энэ хоёрын харьцуул шууд л яригдаж эхэлсэн. Бид нэр 2007 оны харьцуулт хийж ирсэн. Хоёулаа энэ бид тоглох хийлэл үзээр. Тэгэхэд бол довтлогоон дээр бол Коби Брайант Майкл Жордоноос илүү гарч ирсэн. Бидний харьцуултанд дээр. Яаж гарч ирсэн бэ гэхээр Майкл Жордан бол Майкл Жордан тийм үү? Коби Брайант бол Майкл Жорданы сайжруулсан хөлбөр довтлогоон дээр. Одоо тэр Майкл Жорданы спин шидэлт, юу шидэлт, оролт цацалт, тохолт тэр бүгдийг сайжруулсан хөлбөр. Дээрээс нь бас нэг юм нэмэгдэг нь юу гэхээр энийг болохоор Рон Аштест хэлсэн байдаг. Яг энэ гурван тоглогчийг гурвангийн хамгаалах талаар өөрөө хэлсэн санал дээр. Майкл Жордан бол мэдээж бие хүчээр илүү те Коби Брайантаас. LeBron бол хоёлонгоос нь илүү гэж ярьж байгаа. Гэхдээ Коби Брайант дээр бол Майкл Жорданы довтлогоо тэр ур чадвар дээр нэг нэмэгдсэн юм байдаг нь стрит баскетболын хөдөлгөөн гэж хэлж байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө нэг чөлөөтэй хөдөлгөөн. Одоо Айверсон маягийн хөдөлгөөнийг Майкл Жордан дээр нэмсэн тийм довтлогооны үед орсон. Хаяа нэг оноос гадна нөгөө нэг 50 60 оноо хэдэн тоглолт дараалж авдаг тий. Тэгээ одоо нийт авсан оноогоор энэ хоёроос хоёлонгоос нь дээр явж байгаа юм тий. Довтлогоон дээр юу ярих вэ тий. Бүгдээрээс дараагийн дөрөв ороод байна. Тэхүү. За. Яг би нөгөө ахаад өнөөдрөөр амьдрын шүү. Би ивэрүүн л яг зүгээр өнөөдөр байгаа яг гурт явж байгаа энэ хүн би мэдж байгаа тийм. Миний амлж байгаа 7-д яг одоо явж байна л та. Гэтэ айгүй удахгүй араас нь ороод ирнэ гэдэг. Яриад бүгд өнөөдрөөр амьдрий гэдэг байна шүү. Тэгээд яаж ч утсан угаасаа хамгийн залуу наснда яг явж байгаа одоо онооноогоо ингээд дундчаад явхад хамгийн залуу бол LeBron James явж байгаа шүү дээ. Араас нь одоо гүйцэхээр ер нь магадлал хамгийн өндөр угаасаа гүйцэж энэ дээр ер нь санаа зовоод ирэхгүй байхгүй. Тэгэхээр би бол тэрэн дээр бас нэг амар сүртэй ярмарг байна. Угаасаа авж байгаа оноо дээрээс нь тэр хамгийн чухал юм байна л да. Тэр сагсан мөнгөний тэр хүний бас нэг би өөрийнх нь тэр юм сая хэлж биэрээ угаасаа хоёулангаас нь илүү. Яг тэгэхээр LeBron James-д би нэг давуу талыг хэлмээр байгаа. LeBron James бол өөрөө юу гэхээр анх бол мэдээж SF PF гэсэн байдлал дээр байх одоо яг өөрийнх нь бий. Гэтэ миний бодлоор зөв миний бодлоор сагсан мөнгө яг өнөөдрийн сагсан мөнгө дээр хамгийн төгс хүн гэвэл LeBron James. Юу нэр л довтлогоо бид нэр довтлогоо ярьсан би юу ш. Тэр довтлогоо ч би яаж чин хэрэгтэй биш юм уу? 39-ийг мороо довтлоод ирэх юм байна. Хэцүү тэгдэг юм уу? Яг тэр төгс би хаа тэр хүн байгаа. За яг юу л да спортоор ингээд тоо чанаа гэдэг дахиад ярьж байна л чанар л ирж байгаа. Ганцхан хөхтэй. Би чанар гэдэг нь тодорхойлгоо нэр заяа. Чанараас ямар цаан довтлогч муу багийн зэрэг хэрхэн тоглосноор дүгнэдгүү. Муу багийг 5-0-д нь үү те. За 150-д нь үү те. Тэрүүгээр нь бол тухайн тоглогч аваар дүгнэдгүү. Тухайн тоглогч ямар багийн зэрэг ямар довтлогооныг үзүүлсэн байдгийг нь жинхэнэ тэр тоглогчийн мөн чанар нь танигддаг. Энэ бол мөн чанар шүү дээ. Ямар багийн зэрэг 81 он авцсан. Ямар багийн зэрэг Will Chamberlain 100 он авцсан. Тэ? Плей-офф Майкл Жордан хэдэн он авцсан. Тэ? Плей-офф 63 оноо энэ нэвдэгдэхгүй шүү дээ. Плей-оффт шүү дээ энэ бол. Тэгэхээр 63 оноо тэрийг яг нөгөө магадгүй ажилтаж. Тэгэхээр энэ юу байхгүй юу? Майкл Жорданы хувьд сул багуудын эсрэг тоолох өндөр онооноос илүү жинхэнэ нөө мөн чанараа харуулах сайн багуудын эсрэг тоолох өндөр оноонууд буюу дандаа нөө хожлын шидэлтүүд одоо тэр хувууд ороод ирж байна те 6 удаа финалдаа зургууланд нь төрөөс ерөөсөө тийм хожигддгүй гэдэг юм аваад байгаа хөөхгүй маань дийлж шүү.
Бокс дээр одоо ялгчгүй хэд хэдэн тамирчин байна. Рокки Марчано гэдэг те. Эдгээр нь домог байдаг. Тэгэхээс тэдэн удаа нокаутанд оруулсан, тэдэн удаа тэрийг одооноор үзэн тэрийг хинч дурсдаггүй. Тэр нэг ч удаа ядагдаагүй. Тэгэхээр энэ статистик юу гэхээр жинхэнэ том тоглолтын дээр том үний эсрэг мөн чанараа харуулдаг бол Майкл Жордан байгаа байхгүй. Тэгээс жижиг багийн эсрэг яаж тоглох нь тэр бол нэг чухал биш. Одоо Клей Томпсон ч 60 он авч. Нэг асуулт асуулт дээ. Майкл Жордан бейсбол руу явахаар шийдсэн тэр үед юу гэхээр Chicago Bulls баг плей-офф шалгарсан. Тий. Scottie Pippen бага чирээд аваад Scottie Pippen тэр үлэлт хэдэн оноо тонцжилж илаа да. Эргэж ирэхэд бас плей-офф байжсэн баг. Тэр Chicago Bulls сайн байсан биш. Сайн байсан. Тий. Тэг яг зөв плей-оффын баг байсан байхгүй. Плей-оффын баг NBA төрөл хэмжээний багч асар ялгаад. Одоо бид нэрийн плей-оффоос харж шүү дээ. Тэгээ одоо яг асуултаас хазгаа явчихлаа. Тоглоомыг л ярьж шүү дээ. Асуултаас одоо Devin Booker энэ жил хэдэн он авсан юм? Devin Booker хийн. За нэг тоглолт нь ингэж авлаа. Муу багуудын эсрэг ч юм уу сул тоглолтууд ингэж авах бол байх шүү дээ. Энэ бол яг тоглоомыг хязгаарч мөн чанарыг харуулахгүй. Тоглооны мөн чанарыг харуулах юм жинхэнэ шийдвэрлэх мөчид тухайн хүн ямар тоглоо хийж байна. Том багийн эсрэг, том тоглогчдын эсрэг ямар тоглолт хийж байна. Тэрнээс яаж гарч байгаа гарц те хамгийн чухал нэр ихгүй. Гарсан чухал. Та гураас өмгөөлж байгаа тоглож хамаарахгүй асуу. Шийдвэрлэх мөчид энэ гурван тоглож хэнийх нь гарт бомбохгүй. Коби. Асуудал баг. За Леброн бол одоо өөр карид өгөх байхад өнгөрсөн л шиг. Леброн тэр өг хүн байж байна. Леброн Коби юм уу Жордан өгч яваа. Майкл Жордан тэгдэж шүү дээ. Майкл бөмбөгөө замаасан зай тэрний өрч ходоод өгнө шүү дээ. Тийм биз. Артес тэгж хэлсэн байхгүй нэ. Би альтурныхаа яриаг уусах харьцуулалт дээр ингэсэн байхгүй юу. Леброныг би хамгаалж ирсэн. Би үе цайтаа ингэж ирсэн. Би ихтэй Леброныг өөрөөр ингэ шидүүлмэр идэг байсан гэж байгаа байхгүй. Гэтэл Леброн шиддэггүй. Ассист өгчдөг. Гэхдээ яг хав магтж байгаа нь юу гэхээр ассист нь зарим үед ингээд зөв хүндээ очиж зөв шийдвэр болж байгаа те. Плеймейкер тоглогч, довтогч хоёрын ялгаал. Зүгээр би одоо Майкл Жордан, Коби Брайантээр ганцхан статистик хэлж байна. Карьерийнхаа турш Майкл Жордан нэг тоглолтод дунджаар 23 шидэлт шиддэг байсан. 23 шидэлж штэ. 23 довтлоо штэ. Коби Брайант нэг тоглолтод дунджаар 19. За дүнгийн шийдвэрлэх мөчтөлөөр энэ хоёр статистик Леброн шиг харуулсан. Бид нар шийдвэрлэх мөч яриагс бид нар ч зөв довтлоо юм. Яг түрүүний асуулт шийдвэрлэх мөч тэнд бөмбөг өгөхөө гэсэн шүү дээ. Хэрвээ чи Коби Брайант бөмбөг өгөх юм бол 5 шийдэлтэйгээ 2-1 л орно. За Лебронд бол хэрэггүй байна. Майкл Жордан нэг 50% ялтаа. Майкл Жорданд бол 50%. Статистик хэлж байгаа шиг байна. Сүүлийн та нар ялтаа сүүлийн мөчийг Лебронд авсан бол маш их. За би дуусгаж шүү дээ. Сүүлийн 24 секундэд Коби Брайант 25% та шийддэг. 24 секундэд 10 секундэд 27% шиддэг. Майкл Жордан болохоор сүүлийн 24 секундэд болохоор 50% шиддэг. 10 секундэд 47%. Тэгэхээр хин сүүлийн шидэлцийг нь ойлгомжтой байна. Гэхдээ наа чи яагаад тэгж байгаа? Яагаад өндөр хөвтө шидэж байгааг мэдэж гэнэ үү тэгвэл? Майкл Жордан яагаад өндөр хөвтө шидэж байгаа? Баг нь хамтрагчт нь дасгалжуулагч систем энэ чинь тэр үнийг бүрдүүлж өгч шít. Тэр хүн тэгж явсан юм уу? Коби шидээд 5-1 л оруулж шít. Коби баг хин Коби юу юм байгаа бэ? Тэр Фил Жексон ч хүн биш болсон юм. Фил Жексон Шакта үеэр та нарыг төсөөлөд шүү. Та нар ерөнхийдөө төсөөлөлтөө. Ерөнхийдөө төсөөлөл хэмжиж байгаа байхгүй. Статистик финалаар авч байгаа дундаж оноо шүү дээ. Майкл Жорданы туслагч нар шүү дээ. Туслагч нар би хэлээд байгаа шүү. 3 тоглолт 10-аас хийж. Тэнд нь Люк Лонгти дэрвж байгаа байхгүй. Коби Брайантын туслууд Ламар Одом, Пау Газол, Дерек Фишер, Ариса дөрөв бүгдээрээ 10-аас дээш авч ирсэн тэр сүүлийн жилүүдэд. Бүгдээрээ 10-аас дээш. Тэгэхээр энэ багт Коби Брайант тусалж байгаа тамирчин эдгээр нийлээд 10-аас дээш оноод ч одоо юу гэж багийнхан 60 оноог бол энэ дөрөв тоглолцоос авч болж байгаа байхгүй. Майкл Жорданы хамтрагч нар бол 40-с 50 оноо авч байгаа байхгүй. Хамгийн гол хамтрагч. Тэгэхээр Майкл Жордан болохоор эдгээр тоглолцоос онооны хувьд ч юм уу Коби Брайантаас харьцуулахгүй байхгүй. Тэр багийн дээрээс нэг тоглолтод тэр юу хамгийн их алдж байгаа турновер одоо хамгийн их шидэж байгаа мэдж байгаа гэдгийг яриад. Тэр өөрөө Майкл Жордан энэ өөрөөс хамаагүй баг. За буруу гэх юм шиг. Өөр яриад балаатаад байгаа. Шидэлтийн тоог нь хараад 23 шидэж байгаа хүн илүү мө 10 шидэж байгаа хүн илүү мө. Манай хүн 10 шидэж байгааг тоглож байгаа юм. Тэгээд Лебронд орол 7-д явж шít. Манай хүн 3. За 81 дэ дуусгах энэ хамгаалтан дээр халин илүү бай. За ярих шаардлага байна уу? Хөө тэгээд 9 удаагийн all defensive first team юмтэй юу ярих вэ? Багийн 9 байна. Гого. Ингэвэн за яг Леброны би энэ хүн зүйл хийх мундаг одоо ингэж нөгөө өсөж дивжиж хэр мундаг сайжирдаг гэдэг. Яг тэгэхээр хамгийн эхлээд гого байж Леброн хамгаалт харин байж. Яг хамгийн бич байж. NBA-д орж ирснээс хойш яг нөгөө яг анх орж ирсэн жилээс хаваад хамгаалтандаа нэг жоохон нөгөө бүр элит тим хамгаалагч биш гэж үзэгддэг байсан л да. Хамгийн ихний. Гэхдээ Леброн өөрийгөө тэр ясны хувьд сайжирсны хувьд одоо 2008 оноос ч 9 оноос ч лөө эхлээд одоо all defensive player одоо нэг first team дээр нэгдүгээр баг дээр
5 жил орсон л тоо цэцралж. 5-д орсон юм. 5-д орсон байгаа. Нэгдүгээр багт шүү дээ. Гэхдээ бүр анхныхаа жилээс биш. Тэгэхээр тэр хүн өөрийгөө ингээд хамгаалтан дээр улам сайжраад ингээд одоо нэгсэнтөө бүр ингээд улам ингээд за 5-д орсон юм байна. 5-д эдрэг Коби-д орсон. 9. Нэгдэр шүү дээ. Нэгдүгээр багт. Гэхдээ дефенсив хот яринаар болоог манах болсон. Хэд болсон? Нэг удаа болсон. Нэг удаа болсон. Ганцхан дефенсив хот 0-тэй хүмүүс үуч. Тэрээс ингэж байгаа чи бас энэ хамгаалалт дээр зөвхөн өөр статистик байхгүй. Defense win share гэх статистик байна. Энэ статистикаар Майкл Жорданы хувьд энэ хоёроос бол харьцуулшгүй хол явж байгаа. Бүх цагийн статистикт 22 дэвж байгаа бол LeBron 29 дэвж байгаа. Коби бол бүрдэж сурахгүй. Хамгаалалт дээр би Кобид юм ярихгүй шүү. 9 удаа Offense дээр гэсэн би бол зөндөө юм дарлаа шүү дээ. Одоо 10 удаагийн скорын жаб байна, 8 байна. Offense нэрэггүй. Defensive дээрс ингээд дараад хэлгээд одоо юм л байна. Тийм ээ. Тэр offense дээр чи юу ярих юм бэ? Даа чи 10 удаа лигийг тэргүүлсэн үнтэй би нэг юм ярих буруучих гээд байгаа байхгүй. LeBron бүр дугаас ууж. Тийм дугаас шүү дээ. Хоёр нь хойлоо би юу ингээд туслах. Гэтэ миний гэхдээ нөгөө дараагийн нөгөө илүү гарах юунууд одоо дууслаа шүү дээ. Одоо нөгөө ганц юм асуусан ялдагдчихс. Тийм. Яг энэ өөрсдөө тоглогч яга мундаг гэж байгаа юм бэ гэсэн тэр юм хизээ бидний хариулж эхлэх юм бэ? Хизээч хариулахгүй. Тэр юу хамгийн хэрэг ярих хэрэгтэй. Гөө тэрийг бингмэр нь тэрийг тэр дүгнэлтийг үзэгчдэд үлдээмээр байгаа. Гөө гэхдээ бидний энэ зорилго юу гэхээр нэвтрүүлэг маань маргалцаан мэтгэлцээний дундаас юу гэхээр бид нар шийдвэр гаргахтаа чухал биш. Энийг үзэж байгаа үзэгчд маань шийдвэр гаргах гаагүй. Би хэлэх гээд байгаа юм. Өөрийнхөө тэрийг төгсгөлт нүг гэдэг. За болж байна. Дефенс дээр хахад юм биш нэмэхгүй яах юм уу? Үгүй хэрэггүй. За ингээд 3 тоглогч ингээд хувь агуу цуглуулгатай, агуу архивтай, агуу юутай юм байна. Цомны түүхтэй юм байна. Энэ 3 тоглогчийн лигт авчирсан тэр үр нөлөө өөрийнх нь явсны дараах одоо юу гэдгийг легаси те тэр бүх зүйл нь хин нийлвэ. Энэ ч ихэр болохгүй. Наа ч би эсэргүүцэж байна. Яагаад тэгэхээр одоо цаг дээр ярихаар чинь нэг нь одоо тоглож байгаа тоглогч энэ хоёр чинь тоглоод зодгоо тайцсан легаси чи яваад яг өнөөдөр ярина. Яг өнөөдөр LeBron James яггүй гэж бол нэгтэй битэр ярьж л. За өнөөдөр шууд ялагдлуулж байгаа. Өнөөдрийн лигийн нүүр царай хий LeBron James шүү. Тэгээд тэрийг л ярьж байна. Тэрнээс том байна. Бааж би асуултыг маань ойлгох. Гурлал лигийн нүүр царай тоглогч. Гэхдээ лигт авчирсан зүйл нь хин нийлвэ. Лигт авчирсан үр нөлөө. Бусдад нөлөөсөн үр нөлөө хин нийлвэ гэж асуу. Одоо Жорданс жоох. За би Жордан Коби Брайантс ихтэй байгаа юм. Би дандаа ихтэй. Би бол одоо хаанаач гэсэн надад бол хамаа халаа. За Майкл Жорданы талаар одоо энэ талаар ярих юм бол одоо юу л байна л да одоо. Ярих юм бол хит их байна л да хүнд бол. За Майкл Жордан NBA-д орж ирлээ. Сагсан бөмбөгтөр нь хэнийг боддөө? Кобиг боддог юм LeBron-ыг. Майкл Жорданыг боддог үстэй. Тэр боддог. Энд чинь бүгд спортыг төлөөлдөг хүн байхгүй юу? Энэ спортыг төлөөлдөг хүн байхгүй юу? Сагсан бөмбөг гэдэг спорт бол бусад мэргэжлийн спорт адилхан хөгжиж байсан. Энэ спорт яагаад тэр Майкл Жорданы 90 үед гинт дээшээ цойлж гарсан дэлхийн нийтийг байлдан дагуулсан юм? Дараа нь үл яагаад энэ брэнд нь үл унахгүй хамгийн ашиг орлоготой брэнд гэж байгаа Майкл Жордан хаанч одоо үнэтэй одоо юунд те аялал хаанч хамгийн үнэтэй юм болж идэв. Энэ л ерөөсөө энэ дамжны сагсан бөмбөд орсон хойно юм байхгүй. Тэгэхээр сагсан бөмбөг гэдэг бол Майкл Жордан байхгүй. Би одоо өөр илүү гэдэг. За тэгвэл сагсан бөмбөгийг Майкл Жордан бий болгосон гэж хүн боддог байх юм тийм үү? Тэгээ маш олон гэж бодож байгаа. За окей. За би ийм юм яг өнөөдрийн яг сагсан бөмбөгийн нүүр царай бол үнэхээр LeBron James. Тэрнтэй хинч марахгүй. Биш. Хинч маргаагүй. Байж эхлүүлж яриагаа эхлүүлж. Тэгэхээр өнөөдрийн NBA-д орж ирж байгаа энэ рүүки тоглогч нар шүү дээ. Бүгдээрээ Майкл Жорданаас биш LeBron James-ыг үзэж өсөж ирсэн байхгүй. Яг 90 оны сагсыг биш. Одоо яг одоогийн сагсыг. Тэр залуучуудад LeBron James-ууд яг Майкл Жордан шиг шүтэн байгаа. Яг адилхан. Заахлавын чи 23 нөө юу өмсөд. Би наад ингээд юу гэж ингээд асуултанд чи хариулах гар биний хувьд айгүй юу л дээ. Би харин юу яг тэгэхээр LeBron James жишээ нь юу авчирсан лигт. LeBron гэдэг тоглогч бодогдсон тоглолтоос нь гадна өөр юу бодогддгоо. Нэг сайхан том биелүүд. Одоо жишээ нь ингээд заяа хэлж ш. Сагсан бөмбөгийг шинчилсэн хүн гэж эндээс. Тэгээ сагсан бөмбөгээр Жордан дууддаг ш. Сагсан бөмбөг. Одоогийн шинэ үеийн сагсыг LeBron James шинчилсэн шүү дээ. Яач. Яг тэгэхээр тэр сагсанд одоо тэр байж болох тэр хамгийн одоо тэр төгс би яг сагсан бөмбөгийн тэр тоглох тэр чадвар байглаас заяасан зүйл биш юм уу? Байглаас заяасан даа биш. За тэгвэл би энэ гоёроос ганцхан илүү минь ярьчих болох уу? Үгүй би юу л асууж байна. Үр нөлөөг нь асууж байна. За. Бааж өөр хэлэх юм байхгүй би King James шүү дээ. King James. Бурхан ихтэй хаанаас King James шүү дээ. Хаан. Гэтэ би ганц юм хэлчих зүгээр. Би зүгээр хараа энэ дэр яг үнэ хэлээ. Би хөтлөгчийн байр суурь энэ дэр даваа ирэх хэлчих. Яг энэ дэр бол LeBron James яг цагиж дуусах болоогүй баг. Гэхдээ цаг нь дуусах болоогүй ч гэсэн яг үндэ
сагсан бөмбөгийг шинжилсэн хүн чинь сууч дараагийн үнд юу авчихсан одоо сонсч тэгээд дараа нь тийм миний ч болохоор яг одоо байгаад байгаа байхгүй. За тий. За эдрээ. За бид нар Майкл Жорданыг мэдэж гэнэ үү? Одоо тэр заяагийн тэр те юу ойлгосон. Тэр бол бүгдээ л тэрээ мэдж байгаа шүү дээ. Жордан байгааг нь өөр хин нэг байж л байсан л оронд нь. Хин нэгэн гараад ирэх л байсан. Тэр төгөрч нь NBA-гийн нэг шинэ ирэн үе дээрээс 90 онд ч одоо тэр нөгөө хэвлэл мэдээлэл телевизийн асар тэр нөгөө юу болж ирсэн үлдээ бүүм болж ирсэн. Тэр зөндөө тоглогч нар байсан шүү дээ. За тэгээд тэр агуу тоглогч ингээ болоо тэгээд яваад өглөө л 98 онд. Хин энэ лигийг үргэлжлүүлж явж байгаа гэдэг асар том орон зай унж байгаа. Тэр бол тэр 90 оноос бүр хэцүү орон зай байхгүй юу? Яг тэгэхээр 2000 он шин 100 гарчихсан, технологийн дэвшил гараад ирчихсэн, интернет хөгжөөд ороод ирчихсэн бүр амар юм болж байгаа. Хин энэ лигийг авч явахгүй. Гэхдээ агаа ихээ орж ирсэн. Интернет зүгээр 80-ад оноос шүү дээ. Гэхдээ агаа их дахиж ирсэн. 2000 онд одоо жишээлбэл ихэнх хүмүүс интернет ашиглаж бид нар хийж ашиг мэдэхгүй шүү дээ чинь. 2000 он ихээр л ашиглаж эхэлж байгаа байхгүй юу? Монголчууд интернетийг хизээ ашиглаж эхэлж байгаа. Яг нэг 2 сая хүнд яг байгаагүй л дээ. Монголчууд бид нар өнөөдөр чинь монголчуудын хувьд энэ гурван хин нагуу гэж ярьж байна шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Жишээл монголчууд гэж яриаг. Бид нар монголоор л нэвтрүүлгээ хийж. Энэ байж үү? Миний ярьж байгаа. Зараач хэлсэн юм байна. Эдрээ сэдвээсээ халихгүй. Би халихгүйг байхгүй. Би яг гоо ярьжсэн чинь голоор орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ айхтар хар орон зай ороод ирлээ. Грант Хилл нь яваад өгсөн бодоо болцсон. Энферни Пенни Хардвайн бэртээр байхгүй болцсон. Хин энэ орон зайг авах уу гэсэн Коби Брайант Шакил O'Neal-тэй гарч ирсэн. Айверсон гарч ирсэн. За ингээ явлаа 3 жил дараа Lakers авраг авлаа. Хүмүүс Кобиг үзий яддаг байлаа инглээ. Тэр хоёр салсан. За тэгээд орчин үеийн сакс гэдэг чинь одоо яг тэр Коби Брайантын 2004 оноос хойш одоо ганцаараа Lakers гэдэг баяыг үүрж яваа. Дараа нь 2 удаа авраг аваад тодорхойлоод хамгийн сүүл зодод тайлах өдрөө 60 настайдаа 60 оноо авсан тоглогч юм биш үү? За яг би бодог бид уусаагүй шүү дээ. Тэгээд Коби Брайант тэр бол шүү дээ. Энэ хоёр тоглогчоос илүүтэй одоо хүн болгонд үлдэх ёстой ганцхан зүйл байна. Ганц биш ээ. Олон зүйл байна. Ганцхан юм биш. Олон зүйл байна. Ганцхан юм биш. За нэг нь юу гэхээр Майкл Жордан, LeBron James хоёр хөдөлмөрт зан чанараараа Коби Брайантын хаанч өргөв. Би энэ дээр ганцхан жишээл чи юу гэхээр хөдөлмөрт зан чанар гэдэг нь одооны суперодууд бүгдээрээ Коби дээр энэ дээр ярьдаг. Бүр домог болоо үлдсэн юмуд байгаа. Олимпийн үеэр Майкл Жордан 92 оны Барселоныг сайхан шоудод явж ирсэн. Сайхан мөрөдөд тоглоомд явж ирсэн. 100-ны амралтанд дандаа мөрөдөд тоглоом. LeBron James нөгөө сайхан банана боовтой унаад нөгөө үдтэйгээ сайхан зугаал явж идэг. Kobe Bryant 100 ямар хөтөлбөрөөр нөгөө бие яадаг үлээ та нар мэдчихэж байгаа. За 2012 оны Олимпийн үеэр юу болсон бэ гэхээр нөгөө тусал дасгалжуулагчтай хамт бэлтгэлийгээ шүн 4:50 тараад дасгалжуулагч нь хараад өглөө 10 цагт ирсэн чи Kobe байж исэн гэж. За яасан юу унтаж амарсан яасан гэсэн чи би одоо л дуусгах чинь. Тэгээ гараа явж ирсэн. Олимпийн үеэр LeBron James бүх одууд гараа шүтэж өгөл сөхрөөд бүгд хэлсэн. Тийм учраас би энэ дээр бол яг тэр legacy хөдөлмөр зан чанар тэр орчин үеийн сакс өмбийг өдний уралд нь авч явсан. Бэлэн хоолн дээр LeBron James тоглосон. Яг гэхдээ би энэ дээр би ганцхан юм хэлчихье. Тэгэж өдөршөнгөө бэлдээд байхаас нэг хүн шоогуудаад нөгөө богдоонаад байгаар ирэхэд ямар амар юм бэ? Өдөр дээр төгсөж өдөр ч угаасаа муу байсан ч тийхгүй байх юм чинь. Гэр тэр чин дээр хүмүүний зан характер байгаа байхгүй. Ясны саксан чи бидний чи юу хинний илүү яриаг байхгүй. Яг эдрийг ярьж байгаа ингэж л ясны саксан мөнгө. Онцолж байгаа л да айгуу гоё тий. Коби Брайант бол орчин үеийн саксыг авчирсан, ингэсэн, заламжсан ингээд тэгж л да тий. Яг ингээд детальчлаа ярих юм бол цацтыг авчирсан хүн байна тий. Тэр самбардор тэр эргэлтийг авчирсан хүн байна. Тоглолт анх тогсон хүн байна гэдэг. Хүн болгон дээр ингээд задлж ярьдаг авчирсан юмнууд зөндөө гол саксан мөнгөөс хувийн тоглож ямар нэгэн том юмыг соёлыг оруулж ирээд тэр нь цаашаа үргэлжлээд явдаг. Гэтэл Майкл Жордан гэдэг тамирчин хүн гэхэлэр бүх юм байхгүй юу? Бүх юм байхгүй юу? Бүх юм гэдэг нь яг юу? Одоо юу чинь за орчин үеийн саксыг үүсгэсэн. Тэгвэл энэ чинь саксан мөнгөийг ерөөсө гаргаад ирсэн хүн биш шүү дээ. Саксан мөнгө гэдэг спортыг. Одоо юу чинь гүд өмнө Larry Bird, Magic Johnson байсан л та. Үгүй харин энэ хүмүүсийг бол мэддэг байсан боловч зөвхөн Америк даяар мэддэг. Дэлхийн нийтэд Майкл Жордан гэдэг хүнээр саксан мөнгөүүдийг төсөөлж мэддэг байсан. Яг бидний ярин дээр ингэж хэлээд байна л да. Деталь юмнууд дээр бол ингэж ярих юм бол ингэж саксан мөнгөний техник болгоомд нэг ярьж болж байгаа шүү дээ. Энэ техник энэ анх ингэж гарч ирсэн, энэ нэвтрүүлж ирсэн. Майкл Жордан болохоор тэдрээс яг тэдний дээр нэг байхгүй. Ерөөсө бүх юм гэдэг юм байгаа байхгүй. Майкл Жордан гэдэг хүн саксан бөмбөг гэдэг спортыг өөрөө дэлхийн нийтэд гаргаж. Одоо ойлгоцсон. Майкл Жордан саксан бөмбөгийг шинжилж байгаа. Би дахиад статистик хэлчихгүй. Коби Брайант юуг бэлтгэл гэдгийг би бэлтгэлийг яриаггүй шүү дээ. Бажиговт. LeBron-д. Гэхдээ тийм энэ хэлж legacy гэдэг утгыг ярихаар чинь одоо гэж ингээд арай л нөгөө ярихаар юу нэрэ нөгөө болоог байна. Жижиг одоо тоглож байгаа тоглогч. За окей. Гэхдээ одоогийн шин залуучууд хэлээд шүү дээ. Одоогийн шин залуучууд ганц өдөр дөрөл болж байгаа хамгийн том саксчин өнөө цагийн
мэдээж Хаан Джеймс гэдэг. Оо LeBron James дээр хэрвээ би одоо би бааж ганц шипи өгч ганцхан шипи өгч тусалчих. LeBron James дээр. За. Болохгүй шүү дээ. Michael Jordan, Kobe Bryant-тай харьцуулахад LeBron James илүү зан чанар нэг л зүйл бий. Хизээж асуудал ордоггүй. Тэгэл болоо. Тэр чинь legacy байхгүй. Тэр чинь зөв сагсан өмгч байхгүй. Зөв сагсан. Тэрийг би дараа нөгөө ярих гэж байсан шүү дээ. Зөв сагсан өмгч. Би нөгөө хөдөлмөр цанаар өөрөөсөө ярьсангүй шүү дээ. Одоо яг тэр зүүн зам биш. Цаг дээр арьжаагүй дууссан дараа. Үгүй одоо бааж юм ахгүй. Би бусдаас онцгой. 90 хоногийн 3 төрлийн хязгааргүй багцаас аваад би брендинг 2017 оны шоунд оролцоорой. Би бренд. Pipero. Албангийн дистрибьютор Green City. Two teams who have battled through 6 games have come up 4, 3, 2, 2. За одоо энэ дэр юунаас эхлэх вөхөр би баажгаас эхлэе. Сагсан мөмгийн талбайдаас гадуур хүрнүүлэн хин нийлээ бай. Оо энэ хоёр бол байхгүй шүү дээ. За нэг тийм хэлбэрээр сагсан хүмүүс гадна одоо жишээ LeBron James-ийн хамгийн том нөлөө нь бол тэр charity буюу одоо тэр хүний тэр нийгэмд үзүүлдэг, нийгмийн сайн сайхны төлөө тэр сүмээр залуучууд Америкийн тэр шинэ залуучууд зориулж хийдэг тэр зүйл нь сайн үсээ аян нь бол энэ хоёртой хязгаарч харьцуулшгүй их. Дүүн сая энэ идрээ хэллээ тэр муу юм дугаас орооцдгоо сайн амиг маш ихээр хийдэг. Жишээ нь одоо өөрийнхөө тэр Akron University гэдэг одоо их сургууль тэр өөрийнхөө төрсөн хотын тэрний юунд бол одоо 2015 оноос эхлээд та нар бодоор энэ айгүй их мөнгө шүү. 41 сая долларыг зөвхөн тэр хүүхдүүдийн тэр боловсрол сургалтанд талаа хэлчих шүү боллоо. Энэ зүгээр 10-21 он хүртэл тэр зөвхөн. Тэгээд тэрний дараа ахаад бүлээж байгаа дахиад 2000 хүүхэд байгаа. Энэ тэр нийтлээ 87 сая долларын нэгсэндээ тийм project. Энэ зөвхөн нэг project. Нэг зөвхөн нэг project. Тэгээд дээрээс нь зөвхөн нэг project-ийг хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол энэ зүгээр хамгийн том мөнгөнд үнэтэй. Дээрээс нь тэр нөгөө Boys and Girls Club гэдэг шүү дээ. Америкт хамгийн том клуб гэдэг. Энэнийг одоо нийтдээ 59 клубд одоо жишээ LeBron James-ийн гэрүүлэлт одоо тэр бүх компьютер тэр дотор засал тэр бүх юм янз бүрж өгдөг. Ерөнхийдөө хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө, залуучуудын тэр зөв тэ нийгмийн тэр сайн хүн болохын төлөө LeBron James асар их мөнгөийг тэр Michael Jordan хэр их мөнгө хандуулж яадаг байсан юм бэлээ. Нийгэмд ингээд сайн сайхныг түгээхэд Jordan бүүз биш шүү, өөр юм яриа. Тийм шүү дээ. Тэр бол бизнес шүү. Тэр бол бизнес. Тийм. Албан гадуурх бизнес. Өдөр чи бизнесээр дамжуулж өндөр. Биш бид энэ чинь шагнал мөнгө бизнесийн тухай дахиад ярина. За яг нь Michael Jordan-ы яг яригч. За Michael Jordan яг ингээд мэрэгжлийн тамирчдын ингээд статистик ч юм уу ингээд юуны дараах амьдралыг авч үздэг л дээ. Тэгэхээр ингээд харж үзэхээр маш олон тамирчин ингээд уруудах хандлагатай тий. Ингээд очихоор одоо ингээд манай ч одоо ингээд том хамтлагууд дээр л үзэхгүй байх хэрэгтэй. Тухайн үед амар самтай. Michael Jordan бол хизээш тийм үн цэнэ алддаггүй брэнд. Энэ бол брэнд байхгүй. Үн цэнэ алддаггүй. Одоо манай монголчууд энэ хамгийн том бүх юмыг материалыг хараад байдаг байхгүй. Ингээд тусчаад нэг тусчаад. Зөвхөн Michael Jordan-ыг хараад тэр үний амьдралд бол асар том өөрчлөлт орно шүү дээ. Би тэр Акроны тэр хүүхдүүдээс би баажиг сая бол тэгж бодож байна. Мөнгөнд дүү илүү байлаа. Зүгээр л тэр хүүхдүүд яг Michael Jordan-с чинь тийм нийгэмд хандсан тийм хүүхдүүдэд хандсан тийм зүйл хийдсэн баримт байна уу? Би бол хүүхдээ нэг ч удаа олж харж байгаагүй. Яг уу нийгэмд хандсан. Нийгэмд хандсан гэхэлэр ч одоо би бас түрүүнийхээ мэй хэлэх гэдэг л та. Нийгэмд хандсан гэхэлэр зөвхөн материалаар хандах биш тийм ч. Одоо ямар нэгэн байгууллагын сайн үсийн аянд очиод тухайн хүнийг одоо тухайн ч үнэтэй байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн чи Michael Jordan ямар нэгэн аргамж очлох юм бол чи тухайн тамирчин мөнгө төлнө.
За. Тийм үү? Тэр Майкл Жордан тухайн төлбөрийг авахгүйгээр очиж байна. Дөнгөж сайхан хятад хүртэл ирсэн те. Одоо янз янз арга хэмжээнд дээр. Тэгэхээр Майкл Жордан өөрөө очиж байгаа нь юу? Өөрөө очиж байгаа нь брэнд шүү дээ. Энд чинь өөрөө очиж байгаа асар том хөрөнгө оруулалт болчихж байгаа байхгүй юу? Эдрэ Коби дээр ямар нэгэн зүйл байна уу? За MJ-ийн хувьд бол бусдаас тасарсан байсан учраас өөрөө ертөнцид амьдэрсэн хүн л дээ. Майкл Джексонтай адилхан. Хөөшөөр Майкл Джексон бас тийм байсан учраас бид нэр өөрсдөө ертөнцид амьдраад өөрсдөө одоогийн бидний амьдарч байгаа бодит ертөнцөөр ерөөс хөрөнгө оруулалт хийгээгүй хүмүүс угаасаа. Өөрсдөө тэр бизнесээр л магадгүй цаагаар яваад одоо тэр цаад утгаараа гэдэг утгаараа энэ Леброн юу гэдэг хин шиг Леброн шиг аяр хүмүүс ийм мөнгө өгч гэдэг шиг Леброн хин баг тийм юм байхгүй Майкл Джексон. Jordan. За тий Jordan. Манай хүний хувьд бол өөр ингэсэн сантай. Тэгээд сан нь бол одоо тэгээд өчнөр хөлтүүд болсон юмуд байгаа. Тэгээд яг би тэр учир зүг амар өндөр дүмүн тавьдаг Леброн шиг өнгөрөхгүй л дээ. Ихэд ихвчлэн цаагаараа тусалдаг. Цаагаараа гэж Ванесса гэж явдаг гэсэн. Тэгээд тэрийг учир зүг олон нийтийн сошиал медиагаар цацаад илгээд байдаг тийм бол байдаггүй комент. Бараг нэг 20-оос 25-аад аянг өрнүүлсэн. Явдаг. Гэхдээ миний гол онцлогтой ковидор онцлогтой миний гол нийгэм оруулсан юм юу гэхээр энэ хоёр тоглогч заагаа Леброн бол яг карьерийн дуусаагаа учраас додод хайсан энэ күүг юу мэдэхгүй байна. Майкл Жордан байлд хэлсэн ингээд тасраад явцсан учраас ерөөсөө эргүүлж сагсан мөнгөтэй өөрийн хувь нэмрийг оруулаагүй. Коби Брайант өнгөрсөн жил зодод тайллаа шүү дээ. Зодод тайлангуудаа л бэлтгэл хийчихлээ шүү Лейкерсийн хамт. Зодог тайлангуудаа одоо сая энэ 100 одоо өчнөө одуудтай хамт бэлтгэл хийгээд биелэн шүү. Бүгдээрээ команд хамт бэлтгэл хийж байна. Бүгдэнд нь очиж зөвлөж байна. Ээлжлээд тэр заалуудаар явж байна. Хотуудаар аялж байна. ESPN-ийн юунуудаар явж байна. Арай телевизэд юунуудаар орж байна. Тэгээд тэр хүн чинь нэгсэнтэй өөрийнхөө биеийг энэ бол миний бие биш ээ. Энэ Коби Брайантын хувийн миний бие биш. Энэ биеийг та нар дуртайгаар ашиглал сагсан мөнгөтэй хөгжиж өсөж бол намайг дуртайгаар би туслах бэлэн байна гэсэн тэрнийг өгөөмөр нэг тийм үнэхээр давуу талч байна. Сайн би бол энэ дэр жишээ Леброныг үнэхээр магтмаар. Леброн бол яг одоо ингээд тасарсан хандивлагч байгаа байхгүй яг одоо энэ хэлгээд шиг л байна та юм. Тэгэхээр би нэг юм тэр мөнгө илүүдэггүй шүү дээ. Тэр мөнгийг хураажшуулна. Тэгэхээр би тэрэн дээр юу гэхээр яг өндөө хөтлөгчийн зүгээс даваа их хэлжээ. Леброн энэ дээр мөнгө нь Леброны одоо юу гэдэг нинжин сэтгэл нь илүү байгаа байхгүй мөнгнөөс илүү боловсрал нь илүү байгаа байхгүй. Тийм учраас бусдад түгэж. Энэ дээр би нэг зөв юм нэг энэ дээр бол Майкл сургууль төгсөөгүй шүү дээ. Майкл Жордан сургууль төгснөр хүнийг төгсдөг бол одоо энэ ч одоо ганц зөв төгссөн. Би ганц монголоор дүүрэн 90-ад оны саксыг гэхдээ өнөөдрийн сакстай бид харьцуулж болохгүй л дээ. Тэр үед яг нөгөө авдаг байсан цалин, олдог байсан орлогыг бодсох юм бол гэхдээ тэгсэн ч гэсэн тэрийг мэдээлэл нь бидэд мэддэх хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэр нь одоохондоо нэг мэддэхгүй байна. Чи энийг хүмүүлгэж байгаа. Мэддэхгүй байгаа гэж байж. Тэр одоо би бол чинь нэг амар сонсохгүй байгаа нэг Коби Жордан хоёрын талаар тийм мэдээллийг жоо харсаж нэг юм аа Коби зөнтөө шүү дээ. Юу байж л та. Леброн бол тасрах байхгүй. За энэ сэдв дээр бол Леброн. Нэг удаа ялнаа. За хамгийн сүүлд юу гэхээр хамгийн сүүлэх энэ бол одоо юу гэдэг өөр биднэрт одоо ингээд бүх талаараа гаргаад ирсэн учраас маргаад авах зүйл байхгүй болов. Тэгээ Under Armour-ын цам зөвсөнд баярлалаа. Бодолгүй гэсэн тий. Хамгийн төгсгөл юу гэхээр түрүүний ярих гэдсэн мөнгө л байна л да. Мөнгө босод одоо орлого юу гэхээр энэ юу гэхээр тэр хүний нэр хүндийг илэрхийлэх өстой тоон дүн багхгүй. Статистик түрүү хэллээ шүү дээ. Статистик бол муу багийн эсрэг өндөр оноо аваад явж байгаа. Мөнгө гэж худлаа ярьдаггүй. Нэг тийм талт. Хин хамгийн их мөнгө хураасан бэ? Би энэ дэр юу вэ? Jordan брендийн бүүзийг хасч идэх үү? Яг гэх юм бол тэр угаасаа дэлхийд дээр угаасаа одоо хүртэл номер 1 байгаа зүйл. Бусад орлогын тооцъё. Цалин, реклам юу гэдэг. Яг нэг ийм хоёр би зөвхөн хоёр статистик хэлж л да. Статистик Африк гаралтай тамирч хүмүүс шүү дээ, тий? Африк гаралтай хүмүүсээс 3 тэрбум төрсөн. Тэрний нэг нь бол Майкл Жордан. Спортын салбараас бол анх удаа. За, Jordan брэнд. Jordan гэдэг хүн өөрөө Африк Jordan брендийн төсөлмж. Би Jordan брендийг хасъя гэдэг л да. Гэхдээ тэгэхээр ч энэ одоо ашиг болчиход байна тий. Тий, одоо юу эдрээс ч за тийм байна тий. За. За яг би за окей Jordan анх тэр 3 тэрбумтны нэг. За тий. Гэхдээ яг одоогийн байгаа сүүлийн хэдэн жилийн бүх энэ саксчдын номер 1 орлоготой тамирч угаасаа Леброн Джеймс. Ямар ч тамирчдаас илүү. Тэгэхээр энэ бол магадгүй ахаад 40 жил үргэлжлэх байх. Одоо дээрэс нь NBA-ийн жилээс нөгөө шинэ гэрээ гарч ирж байгаа цалин те энэ бол зөвхөн хамгийн гол цалин бол нэг чухал биш. Тэгэхээр одоо ч нөгөө би 2017 нөгөө цалингаас гаднах орлого Nike-ийн гэрээ те тэр Pulse-ны гэрээ те дээрээс нь тэр реклам зас шалтгааны гэрээ энэ бүгд нь үнэхээр өмнөх үедээ харьцуулахад маш их болцсон. Ингэж их ханиу өргөдөл тэр бомтон болохгүй. Жортой ганцаараа тэр бомт тэрвэрээ. Үгүй тэр бомтон бол аягүй урдан болох байх юм. Тий. Одоо Коби
явуулж юм нэр. Гөөд мөнгөн дээр бол нэг Кобид ярих хэрэггүй. Яа тэгэхээр Кобид хизээч мөнгө чухал байгаагүй. Коби яг өөр брэндүүд гараад сүүлдээ ундаа гарах гэж үзэл ингээд явсан. Гэтэ Коби Брайант төлөвлөсөн шүү дээ. Энэ хоёр шиг мөнгөний төлөө болоог байхгүй. Энд чинь сагсан мөнгийнхоо төлөө ясны тэмцэх чанараа. Гүйлгээд амиа өхөөс буцахгүй тэр талбай дээр гүдэг тамирчин байхгүй. Энэ хоёр хажууд нь заавал шүрмсэн татлаа. Майкл Жордан хайнаа төрлөө. Би ганц энэ би ярьж байгаа цаг шүү дээ. Манай болчол байж л та. Харин тийм та нарын сагсан мөнгөний төлөө сагсан мөнгөөр амьсгалж тэр нөгөө хүчил төрөгчийг сагсан мөнгөөр амьсгалсан хүмүүс биш байхгүй энэ хоёр тамирчин бол. Тийм үедээ харьцуулахад Коби хажууд нь тэр чир сагсан мөнгө л өгөхөөс бэлэн. За би гайд ганцхан юм чи би байж би ганцхан юм чи би эдрэг асууя. Тийм үнэхээр тийм байсан би амьдралдаа энэ лигт чинь хамгийн сүүлийн жил хүртэл би өөрөө цалинг асуулъя гэж би юм сонсоогүй шүү дээ Леброныг. Яг энэ чинь багаас мөнгө чинь. Тийм тэнийг юм ийгүүж хийж идэв. Тэг мөнгөний төлөө биш гэсэн юм өстэй чи. Тэр чинь өөрөө үнэлж байгаа юм яг авч болохгүй. Баажи Коби Чипстэй. За Жордан бол одоо асуудал. Үнэлж байгаа юм байна. Леброн ч насан турш гэрээ байгуулснаа гэдэг. Коби Брайант цаашдаа яах юм бэ? Ямар орлого байгаа. Хураацсан зөндөө юм байна. Хураацсан юм байгаа шүү. Коби битээр их мөнгө хэрэггүй. Гурав нь хураацсан байгаа шүү баажи. Гүгэр ихгүй Коби битээр дүү шүү. Агаас өөрийгөө оруулсан тий. Коби битээр дүү шүү. Юу мөнгө хэрэггүй. Гэхдээ мөнгө хэрэггүй мөнгө нь хангалттай байгаа байхгүй даа. Таавал тийм шууд хугацаа нэг юм хэлээ. За тийм байсан бол. За баярлалаа гуравтаа тэгээд надад их зугаатай байлаа. Тэр нь шиг үзэгчд маань их зугаатай байсан байгаа шүү дээ. Сүүлийнх амиг өгнө шүү дээ бид гуравт яриулах. Би хөтлөгч юм уу чи. За чи тэгээд наасаа баажи хөтэлдэг байж. Тэгээд ер нь бол би зүгээр эндээс ховдоо өөрийнхөө дүгнэлтийг хийгээ явлаа. Тэгээд сэдв болгон дээр тэгээд үзэгчд маань энтэй санал нийлж нүгөө өөртөө хэлэх бах. Эхний NBA-гээс өмнөх замнал дээр MJ илүү байсан юм байна. Яг л Олимпиад оролцож ирсэн. Эхний үлрэлдээ LeBron James илүү байсан юм байна. MJ ч 28 оноо. За тэгээ явцсан байна. Чи өөрөө статистикийг мэдэж чадаагүй учраас одоо энэ чиний муу. Үлрэл бол плей-офф дээр ялгаа байдаггүй гурлаа жигд гэдэг үзүүлэлтийг өглөө хамгаалтан дээр MJ илүү, товтлогоон дээр Kobe илүү, клатч байдал дээр MJ илүү гэж үзлээ. Legacy дээр Kobe маргаангүй гэж үзлээ. Сагсан бөмбөөс гадуурх амьдрал LeBron James илүү, шагнал урамшуул дээр MJ илүү, мөнгөн дээр маргаан байхгүй MJ илүү гэдэг одоо байдлыг би хувьдаа дүгнэлт хэлээд тэгэхээр үзэгчид энэ дээр өөрсдөө дүгнэлтэйгээрээ за хамгийн сүүлчийн боломж хамгийн сүүлчийн маргаанаас хинээс эхлэмээр Кобигоос Жордоноос эхлэе. За ер нь бол юм. Одоо ингээд энэ мэтгэлцэн болно гэж яажсэн л да. Тэгээд миний хувьд бол яг хит сөрөөс байгаад дэмий явах ч утсан. Хитрхийг судалгаа гэж солиорол онолдоол тэ. Ийм яг миний сонгосон онцлог нь угаасаа тийм байсан. Ямар ч статистик судалгаа авсан юм бол угаасаа дээшээ харахад сагсан үед төлөвлөлт хүмүүс. Тийм учраас миний хувьд бол ерөөхдөө статистик нэг баг судалсан ерөөхдөө нэг тийм одоо үүд ч юм дээ. Ганц хоёр нэг том статистиктэй нэг дүгнэлт ч юм уу те. Одоо яг би бол одоо ингээд статистик бол бичиж хар мянган юм байна л да ингээд. Энд дээр анализ хийвэл яг бүгдийг би бол ярмааргүй байхгүй. Зарим нь жоохон орхидог ч юм уу те. Яг анализ Майкл Жордан бол одоо бүгдээ сая ярьсан хоёлыг яриад дундаас юу гэх Майкл Жордан бол сагсан бөмбөг бүгднгээр нь шинжилсэн юм. Гэхдээ хуваачсан хүмүүс юм те. Тэгтээ эн чинь энийг нөхгүй багийн спортод үгүүд энэ хуваачсан яагаад ийм амжилт гаргацсан бэ гэж бас асууж болох байхгүй. Энэ чинь багийг чирээд өдөртөө зэрэг зүтгүүр локомотив болоо явж штэ. Тийм шүү. Тэнгүүд Коби Моби чихний жилдээ зүтгүүрийн нөгөө дараах нь яриад. Би энэ надад ч ганц юм хэлчихэ. Үгүй бааж чиний ганц юм хэлчих жоо 10 20 дахь одоо миний хоёр хангалттай. Тэгэхээр яг энэ мэтгэлцээний би бол жоохон тийм гоё шоу чөлөөтэй байх утгаас миний сонгосон ч угаасаа тийм бэлдэх шаардлага байгаагүй учраас нэг тэгж орж ирсэн тэгээд одоо тэрүүгээр л. За яагаад Люберг юм шиг ярьсан. За бааж Леброны талаар яриа. За би Леброн. Миний сонгосон тамирчин болохоор энэ хоёр сонгосон тамирчдаас илүү юм л би ярив. Энэ хоёр ерөөс огт. Энэ хоёрыг хязгаарч одоо дийлэхгүй юм л ярмаар байна. Бүх байраар тоглож чадах цорын ганц тоглогч. Жордан тэгж чадахгүй, Коби тэгж чадахгүй. Энэ бол магаангүй. Ягаад тэгэхээр Жордан 3 байралтай тоглож чадахгүй, Коби 3 байралтай тоглож чадахгүй, Леброн 5 байралтай тоглох. Энэ юунд тэгэхээр түрүүс бурхаас сайсан дээр яг өнөөдөр хэлсэн. Өнөөдрийн сагсан бүтэр байгаа 2 м 3 гэсэн өндөр 113 кг. Яг энэ килэн дээр тэр тесрэлт тэр бүх зүйл тэр самбраас бөмбөг авах тэр дээрэс нь би зүр боцохгүй нөгөө 5 дахь байрлалыг би түр зүр хаяа гэж бодсон байхгүй. Одоо PG-ийн байрлалыг үлдээд өөрөө угаасаа SFPF дээр байсан. Дээрээс нь SG дээр тоглож чадна, тэр төвдөөж тоглож чадах байсан. А тэгсэн чинь сагсан бөмбөгийн IQ гэдэг зүйл чинь өөрөө юунд хэрэгтэй. Тэ?
PG-д хамгийн өндөр байх хэрэгтэй байхгүй өөрөө. Яг тэр талбайг удирдах чадвар, плеймейкер, талбайг харах тэр багийг удирдах тэр чадвар дахиад дээрэс нь энд нь байдаг байхгүй LeBron. Тийм болохоор таван байрал тэр өөрөө яг бөмбөө заа дахиад бас багийн одоо холбогч хийгээд ч явж чадах. Тийм болохоор таван байрал энэ бол хамгийн энэ хоёр тамирчнаас ганц давуу тал нь хамгийн том давуу тал нь ямар ч байрал тоглож. Би нэг LeBron дээр нэг юм нэмчихгүй яг би баажиг хэлэхээр нэлээж бодчихсон байхгүй. Юу гэвэл би болохоор анханасаа LeBron-ыг авчих гэж бодож ирсэн. Яг бол LeBron-ыг авчвал надаас маш их хүчин чармаалалт, маш их судалгаа, маш их олон юм шаардлага гарч ирсэн байхгүй. Тэгээ баажиг бол маш сайн судалсан байна гэж дүгнэлээ би өнөөдөр. Харин тий би миний бодлоор би LeBron-ыг бол тэгж бодож. За дээрэс нь би ганц үгүй одоо ганц 22 дуусаагүй. За идрээ битэр шүү дээ хоёлаа MG-ийн ер нь бол мэдээж хүүхд насаас фэн шүү дээ. Тэгэхээр саяны яг чиний хэлдэл яг үнэн шүү. Хичнээн мундаг сахууд хувь чанар хувь хүнээр бол бусаа тийм сайн хүн биш гэдгийг үлээ зөвшөөрөх хэрэгтэй. За юу гээд наваа. За өнөөдрийн мэтгэлцээний бол гол зорилго бол яг үндэ энэ гурван тоглогчийг харьцуулаад 1 2 3 жигсаах тоглол биш байсан л да. Тэр манай бааж жоохон хэтрүүлээд ойлгоцсон байна. Гэтэ маш сайн сонссон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн гол зорилго бол одоо энэ бидний үзээд сууж байгаа залуучуудад ийм гурван үе байсан юм шүү. Одоо үргэлжлэн явж байгаа юм шүү. Биенийхээ үргэлжил юм шүү. Тэгээд энэ гурван тоглогч NBA-ийн түүхэнд 1 2 3-т бол ямар зүрх аналист өөр дараалалаар л бичигдэнэ. Энэ гурвын дундуур орж ирэх тамирчид бол байхгүй болж байгаа. Батлагдаж байна, тодорхой болж байна. Магадгүй дараагийн жилүүдэд өөр нэг агуу тамирчин гарч ижил таарна. Тэгэхдээ тэхэлд бол хугацаа хэрэгтэй. Тэгэхэд та нар одоо боддоо драфтын 13-оор орж ирсэн. Рүүки жилдээ сэлгэнээс тоолсон. Айхтар хүнд бэртлүүдийг авсан. Хамаагүй муу багийн хандлагатай байсан. Дээрээс нь айхтар муха хар иргэнд орсон. Их муухай хүний юмд орсон. Тийм амар том юмыг туулсан мөртлөө Kobe Bryant энэ хоёр нөхөртэй харьцуулаад бараг дээр нь гарах шиг байна. Тэгвэл үнэхээр агуу тамирчин байжээ гэдгийг илэрхийлж гэж би өөртөө бодож байна. Тэгээд Kobe Bryant-ыг хамгаалах миний хувьд бол хэцүү байсан. Ягаад гэвэл статистик судлангууд чинь Jordan ч амар болоод, плей-офф судлангууд чинь LeBron ч амар болоод. Би бол статистик судлахаас илүүтэйгээр би ясны сагсан мөнгө гэдэг юм би дахиад би өөрөө тэрийг ойлгож авлаа л та саяны мэтгэлцээр судалж явах та. Юугаар илүү юм бэ гэсэн чинь ясны сагсан бөмбөгч юм бэ. Чи LeBron-ыг бол бас яг тийм дүгэл төрхөл байсан л та гэлтэй. Үгүй. LeBron дээр бол би тэгж чадав. Ягаад гэвэл LeBron James бол илүү багийн тоглолтоо плеймейкер, өөрөөсөө тэр нөгөө давж чалтыг зайлуулж чаддаг тий. Дээрээс нь төгс. Хамгийн сүүлд нь би хэлэхэд ерөөс энэ гурван тамирчныг яаж нэг үгээр дүнчмээр вэ? Kobe Bryant хөдөлмөр. LeBron James зохицол. Michael Jordan авьяас. Ийм л гурван юм байна. Энэ гурван чинь гурлаа өөр. Яг үнэндээ би бидээ харьцуулж ярих юм. Бид нар уриалмааргүй. Би биний үргэлжил гэдэг нь уриалмаар байна. Угаасаа үргэлжлэлээ таалагдсан байна. Тийм. Энтригийн хэлдэг бас айгу зүг. Яг бол одоо чи бид нар legacy гэж харж айгу тийм болчихдог. Яг тэгэхээр энэ legacy гэдэг чинь хамгийн чухал зүйл. Ярихаар болог бол яг одоо legacy гэж юу үлдээсэн, ямар өв үлдээсэн тэгэхээр нөгөө за баярлалаа. 10 жилийн нэвтрүүлэг яг энэ гурав. Энэ нэвтрүүлэг 27 онд биш 2017 онд болсон одоо бидний буруу биш юм. Тэгэхээр одоо яг гомдоо. Баярлалаа үзэгчдээ NBA Talk-ын тусгай дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байгаа нэвтрүүлгийн ивент гэгч шинэ бүхний эхлэл B-Brand, GP Battery, Under Armour Mongolia тэгээд нэвтрүүлэг маань энэ удаа тусгай дугаар учраас та бүхэн ингээд онцгойд хүрж байгаа. За тэгээд уламжлалсаар нэм гараг бүр нэвтрүүлэг маань 6 дугаар сарыг дуустал та бүхэн өрөөдөх болно. Яг одоо шөнийн техник цаг болж байна. Бид бол энэ нэвтрүүлгийг онцгойлон урьдчилж бэлдээд үзэгч та бүхэндээ хүрэхээр бэлдэж байгаа учраас нэлээд их хөдөлмөр гаргалаа. Тэгээ баажидаа онцгойлон баярлалаа гэж хэлмээр үнэхээр санснаас илүү судалсан юм байна. Маш олон мэдээлэл. Ийм том спортын аналистуудтай одоо ингэж энэ юм ярих юм надад. Би нэр үнэхээр ярьсангүй л дээ. Би чинь чаваас дуучин хүн шүү дээ. Баярлалаа. Тэгээ бүгдээрэнд нь аналист хүлэн бүгч дуучин ирэх гайг үзчихлээ надад. Эч саксны үү. Би ч болохоор LeBron шиг байхгүй да. Сакс хүлэн бүг гэлээ явчих шээ. За баярлалаа бүгдээрэнд нь сайхан амарцгаагаараа энэ маргаан мэтгэлцээрийг бүгдээрээ цаашдаа хоорондоо өрнүүлэхдээ зүгээр ингэж эргээр өрнүүлж байгаа. Энд гоо шоу шүү дээ. Баярлалаа. Би бусдаас онцгой. 90 хоногийн 3 төрлийн хязгааргүй багцаас аваад B-Brand-ийн 2017 оны шоунд оролцоорой. B-Brand